بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید QC6 کے اسٹوڈنٹس۔ شہزاد بھائی امید ہے آپ موجود ہیں؟ جی سر میں موجود ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بتا دیجیے سلائیڈ، تصویر اور آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر الحمدللہ۔ اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح سے فلی موٹیویٹڈ جوائن کر لیا انہوں نے؟ سر 43 آ چکے ہیں، ابھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ جوائن کرنے۔ الحمدللہ آج کا موضوع جو ہے نا بہت ہی اہم ہے، اس لحاظ سے کہ for many of us this might be the first introduction to these subjects۔ یعنی کہ کچھ چیزیں آج ہو سکتا ہے ہم نہیں پڑھیں، نیو کانسیپٹس۔ تو ایک تو ہوپ فلی ایوری باڈی از ہیئر۔ تو آج کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ہیں بہت انٹرسٹنگ، دلچسپ ہیں، لیکن ہے چونکہ نئی چیز ہے تو ہم اس کو سٹیجز میں طے کریں گے۔ معنی یہ ہوا آج اس کو انٹروڈیوس ہم کر دیں گے انشاءاللہ، اس کی متواتر ہم پریکٹس کریں گے، اور اس پریکٹس کے دوران میں یہ چیزیں ہمیں اس حد تک پہنچانی ہے کہ سیکنڈ نیچر بن جائے۔ It will take some time، لیکن آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے کمپلیٹ کیا تھا اسماء مشتقات، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پرائمرلی ریویژن کلاس تھی۔ تو آج کا سبق دو عام پہلو ہیں، دونوں ہی نہایت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ۔ ایک ہم پڑھیں گے توابع۔ توابع کانسیپٹ نیا ہے، تابعن کی جمع توابع، دا فالوورز، یعنی جو فالو کرتے ہیں۔ وہ فالو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہماری بڑی مدد کرتے ہیں سمجھنے میں، جملے میں کیا رول ادا کر رہے ہیں مختلف اسماء یا جمل۔ اور دوسرا کانسیپٹ آج کا ہے کاؤنٹنگ، گنتی۔ اور اس کے بارے میں یہ میں شروع میں ہی آپ کو ایک طرح سے متنبع کر دوں کہ یہ ایسے چیز ہے کاؤنٹنگ کسی بھی زبان میں، بائی دا وے انگلش ہو، اردو ہو، کاؤنٹنگ تھوڑی ساری جو ہے نا وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں، انٹیٹیوٹیو نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کانسیپٹ لینے میں۔ اگر آپ اردو ہی تصور کر لیں، ہم میں سے شاید سب کو گنتی بھی پوری طرح سے نہ آتی ہو۔ اگر آپ نے آپ کو چیک کرنا ہے تو بتا دیں کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے۔ Anybody wants to try؟ اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ 49 49 کے 49 49 اور یہ 59۔ ماشاءاللہ آپ کے کچھ لوگوں کے اردو، لیکن یوں مانیے کہ گنتی اور گنتی یا بلکہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہم سب پرانے لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں، نئے والے نہیں کر سکتے۔ وہی میں نے کہا 89 سر 89 79۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اتنی تو نہیں ہے، تب صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ 99 نہیں، 89 کیا ہوتا ہے؟ یہ 89 ہے سر۔ 79 کس نے کہا؟ سر 89 ہے، 89 89۔ تو I just wanted to give you a hint کہ اگر عربی آپ کو تھوڑی چیلنجنگ لگے کاؤنٹنگ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اردو بھی چیلنجنگ ہے، لیکن اس کو اتنا آسان ہم بنا دیں گے انشاءاللہ، اور ایسے ہم پریکٹس کریں گے کہ ہمارے لیے یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گی۔ تو آج کے یہ دو کانسیپٹس ہیں، اور شروع کرتے ہیں توابع سے۔ التوابع پہلا جو ہے نا ذہن میں آتا ہے کہ اچھا صاحب نے وہ بھی عربی میں ڈیفینیشن دی ہے، التابع
हुवा इस्मुल उर्दू मुश्तरक। उर्दू में है सर, आगे उर्दू में तर्जुमा आ रहा है। चले तो नहीं, अच्छी बात है, अरबी की क्लास है ना। ताबे वो इसम है, यानी एक फॉलोअर है, एक फॉलो करता है इसम जुमले में, जो अपने से मा कबल इसम, कितनी आसान उर्दू है, मा कबल इसम के साथ एराब में मुताबिकत शो करता है। अच्छा, इसको और आसान हम करते हैं कि ताबे वो इसम है जो एक जुमले में इस अंदाज में आता है कि पिछले इसम को किसी ना किसी अंदाज में क्वालिफाई करे, उसका रोल। अब जब उसका रोल उसने क्वालिफाई करना है तो अरबी में हम कहेंगे कि इसका रोल अगर वही है तो उसका एराब भी वही होगा। यानी अगर इसको फॉलो कर रहा है काम करने के अंदाज में, फाइल के अंदाज में, तो इसका एराब मरफू होगा, ये बताने के लिए ये कि ये फॉलो कर रहा है, ये ताबे है उस फाइल का, करने वाले का। और अगर मफूल भी को फॉलो कर रहा है तो मंसूब होगा, एंड सो ऑन। सो ये हमारे लिए एक आसानी भी पैदा करता है, दिलचस्पी भी पैदा करता है, और अक्सर क्विज बनाने में आसानी भी पैदा करता है। शिजात साहब जरा माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस आ रही है। तो ताबे शुरू में हमें लगता है कि नई सी चीज है, बट जब हम इसको देखेंगे तो हमारे लिए ये बिल्कुल सेकंड नेचर हो जाएगा थोड़ी सी देर में। अच्छा, ताबे की 4 अकसाम हैं जिनको हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सी 4 अकसाम है अत्तवाबे की? पहला अन्नात। अन्नात ये कौन से वाला है? ये जो सिफा की बात है, सिफत की बात हो रही है, जो हम पढ़ चुके हैं। एक मौसूफ होता है, उसके बाद उसकी सिफत आती है, या मनऊत होता है, उसके बाद उसकी नात आती है। तो नात क्या कर रही है? नात जो है उस मनऊत को क्वालिफाई कर रही है, उसका रोल, और इन सम वे यानी उसकी सिफत बता रही है। तो इट हैज टू कोऑर्डिनेट, उसमें मुताबिकत होनी चाहिए उसके साथ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिंट है, अगर वो मुताबिकत नहीं कर रही उसके एराब में तो उसकी सिफत नहीं हो सकती। तो देखिए, हमें तर्जुमे में भी आसानी, समझने में भी आसानी, और ये कॉन्सेप्ट तो मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं अभी। और जरूरी नहीं है कि मौसूफ के साथ उसकी सिफत या मनूत के साथ निफ्त जुड़ी हुई हो। अगर वो कुछ देर के बाद आ रही है तो ये और भी ज्यादा मैटर करता है कि फिर हम उसको अलाइन कर सकें कि ये क्या वाकई इसकी नात बन रही है या नहीं बन रही है। तो एक तो कॉन्सेप्ट होगा नात मनूत का, जो तवाबे की किस्म है, आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर है प्रीटी मच। अब तौकीद भी एक, आप यूं समझें, किसी का एम्फेसाइज करने के लिए, अगर इसम फाइल को अगर आपने क्वालिफाई करके उसकी तौकीद बतानी है तो जाहिर बात है वो मरफू में आएगी, वही अंदाज है। अगर मफूल भी की बतानी है तो वो मंसूब हालत में आएगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू लुक एट इट, ये एक इंट्यूटिव सी चीजें हैं दोनों तौकीद में, ये तवाबे में, कि जिस चीज को क्वालिफाई कर रही हैं, जिसको फॉलो कर रही हैं, उसी का एराब लेंगी। तौकीद उसमें से एक इशू, एक है पास्ट पार्ट एंड पार्टिकल है। अल अत्फ, अत्फ कहते हैं बेसिकली जॉइनिंग को, कंजंक्शन। तो अत्फ जो है ये 2 तरह से इन इफेक्ट आता है। एक हम कहेंगे कि वो बयान के जरिए पिछले जुमले का जो मफहूम है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है और कनेक्ट करता है उसके साथ। ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे अत्फुल बयान के मुतालिक। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई खास किस्म का कंजंक्शन हो, लेकिन अतफ जो कनेक्टर्स के जरिए है, जिस तरह वाव, अलवाव अतफ है क्योंकि वो ज्वाइन करता है पिछले को अगले से। तो अक्सर वो पिछले के साथ अगला जो लफ्ज ज्वाइन कर रहा है उसको पिछले के साथ कनेक्ट करने के लिए उसका रोल अगर वही है तो उसी अराब में आएगा। तो अलतफ में हम कहेंगे कि हम जो सीख रहे हैं मुख्तलिफ हरूफ होंगे जिसके जरिए अतफ होता है। मसलन वाव उनमें से एक है, अलवाव, फा एक और है, औ एक और है, सुम्मा एंड सो ऑन। और आइए चौथे की तरफ चलते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, अल बदल। बदल का माना ही सब्स्टिट्यूट होता है।
تو اگر ایک جملے میں اس انداز میں اس کو دیکھا جائے کہ ایک لفظ ہے, اسی کا سبسٹیٹیوٹ بعد میں آ رہا ہے, اور آپ پہلے لفظ کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اس بعد والے لفظ سے, تو ہم کہیں گے یہ اس کا بدل ہے, رائٹ. تو اس انداز میں ہم ان سب کے ایگزامپلس جب دیکھیں گے تو ہمارے میں ایک پاس کلیئرٹی آ جائے گی کیا مراد کیا ہے. سو فار یہ نئے کانسیپٹس ہیں, میننگ ایز فالوورس. آئیے دیکھتے ہیں ان کو ذرا انات وہ انداز میں. جملہ دیکھتے ہیں, احضرت طالب الجدید. تو احضرہ یعنی طالب, یہ ایک طالب علم جو ہے وہ حضر پوچھا, یا جملہ اس کو کوشچن مارک ڈالے نا پھر. حضرت طالب الجدید, کیا ایک طالب علم حاضر ہوا, نیا طالب علم. did he come, حضرہ did he come. اب طالب الجدید, اس میں نعت منعوت کہاں پر ہے, یہ دیکھیں, یہ اس کا منعوت ہے, یہ اس کی نعت ہے. آپس میں کوآرڈینیشن ہے, فل کوآرڈینیشن ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الجدید جو ہے یہ فالو کر رہا ہے اعراب میں, فنکشن میں, رول میں الطالبوں کو. تو یہ ایک قسم ہوگی توابع کی. اور ہمارے پاس بہت سے ایسے ایگزامپلز آئیں گے جہاں پر جو سیکنڈ پارٹ ہے نعت وہ ذرا ہٹ کر بھی آ رہی ہوگی, لیکن اس کا اعراب ہمیں بتائے گا کہ یہ انڈیڈ تابع ہے اس اسم کے جو اس کا اعراب کے ساتھ میچ کرتا ہے. یطلب المدیر طالب الجدید. یطلب بلایا, ڈیمانڈ کیا, کس نے, المدیروں نے. کس کو بلایا ہے, ڈیمانڈ کیا, الطالب الجدید. اب طالبہ یہاں پر کیا ہے, مفعول بہ ہے. تو اب الجدید جو اس کا تابع ہے, جو اس کو فالو کر رہا ہے, وہ بھی منصوب حالت میں ہے. تو بیسیکلی یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو فالو کرتا ہے وہ اسی کا اعراب لیتا ہے, اور یہ کانسیپٹ ہمیں صفہ موصوف کے کانسیپٹ سے کلیئر ہے. آئیے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں مجرور کا بھی. ھذا دفتر الطالب الجدیدی, یہ جو دفتر یا نوٹ بک ہے یہ نئے طالب علم کی ہے. الطالبی کیوں آیا, کہ یہ مضاف الیہ ہے. یعنی اب یہ کانسیپٹس آپ کے جو ہے نا مرکبات کے, وہ تو اب تک کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو اب طالب یہ مجرور کیوں ہے, کیونکہ مضاف الیہ ہے. اب جب اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کو کوالیفائی کرنا ہے اگر ایک ناؤن نے, اس کو بھی اسی کا اعراب لینا ہے, الجدیدی. تو پھر یہ اس کا کہلائے گا. اگر میں اس کو لکھوں ھذا دفتر الطالب الجدید, اگر میں کر دوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا ایک دم سے. اب الجدید جو ہے کیا طالبی کی صفت ہے, نہیں ہے, رائٹ, نہیں ہے. لیکن یہ کسی اور کی صفت تو بن سکتی ہے, بن سکتی ہے, سوچ کے بتائیں. اب دفتروں کے ساتھ بن جائے گی, بن جائے گی. اب لیکن اس کے لیے کیا یہ لیتا ہے اس کی, کیا یہ دونوں مرفوع تو نہیں ہے, مرفوع نہیں ہے, دونوں وہ نہیں ہے معرفہ. یہی میرا کوشچن, میں کہتا ہوں معرفہ ہے. چلے اس پہ بحث کر لیں, آپ کا کیا خیال ہے, معرفہ نہیں ہے دفتروں؟ سر معرفہ ہے کیونکہ وہ حاضہ کے بعد آیا ہے. صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, حاضہ کے بعد والی بات تو کوئی نہیں, وہ اس سے تو نہیں پتا چلتا, اس سے نہیں پتا سے بنتا سر. یہ خاص دفتر ہے, خاص آفس ہے, خاص میز ہے کسی طالب علم کی. اچھا مضاف ہے سر, اس لیے مضاف ہے تب بھی آنسر پورا نہیں ہے. مطلب آپ آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے ہیں. مضاف تو ہے لیکن کس کا مضاف ہے, کیا ایک معرفہ کا مضاف ہے یا کیا نکرہ کا مضاف ہے؟ طالبی کا وہ ہے نا مضاف. طالبی معرفہ ہے نا جی, اس کا مطلب دفتر بھی معرفہ ہے.
یہ لوجک ہم استعمال کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہوتا دفترو طالبن بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا دفترو طالبن, کسی ایک اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک, ہم اس کو معرفہ نہ کہتے ہیں. اب چونکہ یہ معرفہ ہے, اس کی اگر میں نے صفت بیان کرنی ہے تو وہ معرفہ ہی بیان ہو سکتی ہے, اس لیے اور الجدیدو ہو گیا. کیا اس سب کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا؟ بیکاز دس از امپورٹنٹ. سلمان بھائی بتائیں, کلیئرٹی, فل کلیئرٹی ہے؟ سر اس میں ایک کوشچن ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہر مضاف جو ہے وہ معرفہ ہو, یا تو وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے مضاف الیہ پہ. نہیں, آپ یہ جو معرفہ ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے مضاف الیہ پہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر یہ دفتر طالبن ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ دفتر جو ہے یہاں پہ معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی سا دفتر, کسی بھی طالب علم کا کوئی سا دفتر. صحیح ہے سر, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اس کیس میں دفتروں کی صرف جو ہے ہم نے ال کے ساتھ لگائی. کیوں کی ال کے ساتھ؟ کیونکہ دفترو جو ہے یہ معرفہ ہے, رائٹ. سو لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ون. التوکید. توکید سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی چیز کی ایمفیسائز کرنا. حضرت طلاب, اسٹوڈنٹس آئے, کلہم, سب کے سب آ گئے, کلہم. تو یہ جو لفظ ہے نا کلہم, 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 یہ ایکسپلین کرتا ہے کسی چیز پر ایمفیسائز, توکید کے لیے. اب یہ کون سا اعراب لے گا؟ اگر جس کو یہ کر رہا ہے ایمفیسائز, اس کا اعراب لے گا. تو حضرت طلاب کلہم. اگر یہاں پر ہوتا مفعول بہ, مثلا سألت الطلاب, میں نے پوچھا اسٹوڈنٹس سے, رائٹ. تو مفعول, اب اس کو ایمفیسائز کرنا ہے توکید, تو کلہم آ گیا. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس طرح سے اس کا فالو کر رہا ہے کہ اسی کا اعراب لے گا جس کی یہ توکید ہے, جس کو یہ ایمفیسائز کر رہا ہے, جس کی تاکید بتا رہا ہے. اور اگر میں کہوں سلمت علی, سلمت علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گریٹنگز, کسی کو سلام دینا, سلام کر رہا. سلمت علی الطلاب کلہم, تو کلی کیوں آیا؟ کہ الطلابی ہے, اس کی تاکید جو ہے وہ مجرور سے ہوگی. تو ہمیں اب یہ سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے جو توابع ہوتا ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. سو فار سو گڈ. آئیے آتے ہیں نیکسٹ پہ, العطف. سب سے زیادہ آپ کو یہ ملے گا انشاءاللہ نعت کے بعد, وہ بھی صفہ اور موصوف کے بعد عطف, اور چوتھا ہے البدل. اپنا وہ نہیں آنا, میں اس سے لگا لیتی ہوں, اس کی طرف مائک ہے اس کو لگا لیتی ہوں. تو آئیے العطف کو دیکھتے ہیں. ہم نے اس میں سے ایک حرف لیتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایسے حروف, آلموسٹ 10 ایسے حروف ہیں جو عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جن میں سے وا بھی ہے, فا بھی ہے, ثم بھی ہے, او بھی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آئیے, خرج حامد وصدیقہ, نکلا حامد اور اس کا دوست. تو چونکہ صدیقو حامد پر عطف کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی مرفوع ہے. اس کو ٹیکنیکلی ہم نے اگر کہنا ہے تو ہم یوں یاد کر لیں کہ اس میں 3 حصے ہیں. ایک ہے عاطف, یعنی جس پر عطف کیا جاتا ہے. ایک ہے حرف عطف, اور ایک ہے ہم کہیں گے معطوف علی, کس پر معطوف ہوتا ہے. تو صدیقہ معطوف علی حامد, اور حرف عطف واو. تو یہ ہماری کنڈیشنز ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے کون کس پر عطف کرتا ہے. تو یہ ٹرمینالوجی ہم یوز کریں گے. طلب المدیر حامدن, مدیر نے طلب کیا حامد کو. حامد کیا بن گیا؟ مفعول بہ, اور اس نے
کسی اور کو بھی طلب کیا, وصدیقہ, اور اس کے دوست کو طلب کیا. اگر میں یہاں پہ کہہ دوں وصدیقہ تو پھر گیس کر سکتے ہیں سلمان بھائی, اگر صدیقہ نہ, میں صدیقہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں طلب المدیر حامدن والصدیق اور چھوڑ دیتا ہوں جملہ, تو اب آپ کہیں گے صدیق, یہ بھی تو کسی نہ کسی طرح سے عطف کر رہا ہے, لیکن کس پہ کر رہا ہے؟ حامدن پہ تو نہیں کر سکتا نا, پھر مدیرو پہ ہوگا, المدیرو پہ کرے گا. یعنی حامد نے طلب کی, مدیر نے طلب کیا, اور اس کے اور ایک دوست نے, یا صدیق اس کے دوست نے طلب کیا, یہ کر سکتے ہیں صدیق کا اس کے دوست نے, لیکن طلب کس کو کیا؟ صرف حامدن کو, حامد کو کیا. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں عطف کیا کام کر رہا ہے. آئیے, آئین کتب حامد و صدیقہ, اور یہاں پر عطف کے بعد یہ ہمیں کسرہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے حامد پر. تو یہ ہمیں بہت کام آئیں گی چیزیں جب ہم جملے پڑھیں گے, خاص کر قرآن مجید میں, تو کون سا لفظ کس پہ عطف کر رہا ہے اور اس کا معنی پھر ہم درست انداز میں بتا سکیں گے. اگر یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ترجمہ ہمارا غلط ہو سکتا ہے. آئیے آخری, البدل. البدل, انجح اخوک ہاشم, کیا کامیاب ہوا تمہارا بھائی. تو اصل میں جملہ تو یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. اب اخو کو فردر کوالیفائی کیا جا رہا ہے ہاشم سے. تو ہاشم بدل ہے اخو کا. کیا ہاشم مطابقت رکھتا ہے اخو سے اعراب میں؟ معنی یہ ہوا کہ ہاشم کو بھی مرفوع ہونا چاہیے اگر اخو مرفوع ہے. تو کیا اخو مرفوع ہے سلمان؟ جی سر مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس میں تو پیش لگا ہی نہیں ہوا, مرفوع کیسے ہوا یہ؟ سر اخی ہوتا ہے, اخو جو ہے وہ ماشاءاللہ, واو کی وجہ سے, واو کی وجہ سے. ماشاءاللہ, الاسماء الخمسہ, یعنی اس میں واو نشانی ہے مرفوع کی, الف نشانی ہوتی ہے منصوب کی, اور یا نشانی ہوتی ہے مجرور کی. تو یہ آپ سارے کانسیپٹ ساتھ آئیں گے. اس لیے ہاشمن ہم کہیں گے کہ یہ بدل ہے اخو کا. عارف اخا کا ہاشم, میں سر یہ جانتا سمجھ ہوں. نہیں آئی بات سر, آپ نے جو کہا ابھی کہ واو ہے اور یا ہے, یہ سر بات نہیں سمجھ آئی. ہاں یہ بات کیا ہم نے کیا نام ہے آپ کا, شہزاد صاحب پڑھ لی ہیں الاسماء جی سر, الخمسہ؟ اعراب پڑھ چکے ہیں پڑھ اسماء چکے ہیں. خمسہ کا. اچھا, اس میں اس طرح ہے, یاد کس کا کوشچن تھا؟ امام بھائی کا تھا. حسن جی امام سر, سے. جی سر, سر آپ کو یاد ہو اخن, اخن کہتے ہیں بھائی کو. جی سر, Right؟ ہاں ہاں بالکل سر. وہ اب جو ان کا جب مضاف ہے کہ ہاں سر اخو, اور سر وہ جو تھا سر, ہاں تین طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو تین جب طرح سے کنیکٹ connect کر کرتے ہیں سکتے تو پھر ہم اس کو اخو کا بنا دیتے ہیں, اخو, اخا, اخی, اخی. ہاں سر ابو, بالکل صحیح. ابا, ابی. ابھی. رائٹ, یہ اسپیشل مطلب ہے, ورڈز ہیں ایسے, ہمیشہ نہیں ہوتا, لیکن ان کے لیے یہ اسپیشل ہے. تو یہ یاد کرنے والی بات ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ اخو جو ہے یہ نشانی ہے واو مرفوع کی, اور اخا الف جو ہے یہ نشانی ہے, علامت ہے منصوب کی, سب کی. نصب کی, اور اس لیے ہاشمن آ گیا. جی سر ٹھیک ہے. اگر میں کہوں آئین غرفت اخیکا, اب یہ مجھے بتائیے اخیکا میں آپ یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ مجرور ہے, رائٹ, کیونکہ یہاں پر اخی ہے, یا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ مجرور کیوں ہے تو بتا سکتے ہیں حسن بھائی؟ یعنی یہاں پر اخا کا کیوں نہیں پڑھ لیا, اخی کیوں کی لکھا ہے یہاں پہ؟ اس کی بھی کوئی یہ وجہ اخی ہوگی. سے پتہ چل رہا ہے سر, اخی مجرور ہے نا سر, لیکن یہ مجرور کیوں استعمال کیا گیا اس جملے میں؟ یعنی سر مضاف الیہ ہے. جی جی, آپ ان کو حسن صاحب کو کیا کرا دیتی ہے نا, سوری سوری, این غرفت اخی کا. یہ سر سمجھ میں بات نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حرف جر تو ہے نہیں سر جو مجرور ہو.
یا وہ mute ہے۔ مضاف والی دوسری صورت ہوتی سر ہے آپ کہ میوٹ مضاف آپ میوٹ ہوئے ہوئے ہیں سر. مرکب اضافی، دوسری صورت سر مرکب اضافی والی ہوتی ہے سر. شہزاد صاحب مجھے میوٹ کر دیا آپ نے. اچھا چلیں. سر میں نے نہیں کیا. دو صورتیں ہوتی ہیں سر جر کی. ایک تو مرکب جاری کا ہو حرف جر کے ساتھ، دوسری ہوتی ہے اگر تعلق والی جوڑی ہو مضاف الیہ دو والی. ہی ہوتی ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں سر. سر آپ کو 100% آپ کریکٹ ہیں 100%. اب وہ مجھے بتائیے کیا یہاں پر وہ اپلائی ہو رہی ہے حرف وہ والی اسم مجرور والی حالت اس سے پہلے ہے؟ چونکہ سر حرف جر نہیں ہے اس نہیں. لیے یہ دوسری والی اپلائی ہو رہی ہے اچھا لیکن کیسے؟ مضاف اور مضاف الیہ والی. تو مضاف کہاں پر ہے اور مضاف الیہ کہاں پر ہے؟ ہاں سر یہ تلاش کرنا ہوگا سر. یہ تلاش کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ اٹ. 4 الفاظ ہیں اس جملے میں. آئینہ تو ہو گیا نا کوسچن. جی سر. ہاں غرفہ تو کہتے ہیں کمرے کو. جی سر. اور آپ کا کیا خیال ہے غرفہ تو اخی اتنا کرتے ہیں اقا کو الگ کر دیتے ہیں. تو غرفت سر ہو گیا مضاف مضاف الیہ مضاف ہو گیا. مضاف ہو گیا اور اخی جو ہے نا مضاف الیہ ہو گیا سر. اخ اور مجرور ہو گیا. جی جی جیسے زیر لگ کر عام اسم مجرور ہوتا ہے، یہاں پر اخی لکھ کر یہ مجرور ہوا ہے. یہ بات آپ کی درست ہوگی. تو یہ کا بیچ میں کیا یہاں تک تو درست ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجرور کیوں ہوا یا کیوں ہوا. یہ کا کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ غرفت اخی کا تو کا جو جیسے ربو کا تھا آپ کا رب، تو اخی کا آپ کا یعنی آپ کا بھائی. تو آئینہ غرفت اخی کا کہاں پر ہے؟ آپ کے بھائی کا کمرہ. کا کمرہ. جی سر. ڈبل ہو گیا نا. جی جی. آپ کے بھائی کا کمرہ. ہاشمن. چلیں الحمدللہ کریکٹ ہو گیا. نیکسٹ. اچھا تو یہ ہمارا ٹوٹل توابع کا لیسن تھا فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. لیکن اب ہم جب ایگزامپلس دیکھیں گے تو کلیئرٹی فردر آئے گی انشاءاللہ. علیکم سر، میرا ایک کویشچن ہے. جی جی سر ویسے تو یہ پہلے کا بیسک کانسیپٹ تھا، لیکن میں اس کو صرف ری انفورس کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی مضاف مضاف الیہ کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو ہمیشہ مضاف جو ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے ہر دفعہ، یہ ضروری ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں ابھی ہم نے بات کی تھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح کہا لیتا غرفتو، یہ غرفتو طالبن. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ طالبن اسٹوڈنٹ کا کمرہ. کریکٹ. جی سر. کیا غرفتو یہاں پہ معرفہ ہے؟ سر کیونکہ طالبن نکرہ ہے اس لیے غرفت نکرہ ہے. بس اور اگر طالبن اگر معرفہ ہوگا تو پھر اس کا مضاف پھر ہمیشہ پھر معرفہ ہوگا. بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ. ایسے ہی ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا، آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ. تو ہمارا توابع والا سیکشن کمپلیٹ ہوا. لیکن آئی ایم اسٹل سیئنگ کہ ابھی ہم نے بہت ہی پریلیمنری اس کو ڈسکس کیا ہے. ہم بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں بار بار آئے گا تو ہم کہیں گے جی یہاں پہ یہ ایک حرف عطف ہوگا، ایک معطوف ہوگا. معطوف علی کس چیز پر عطف کر رہا ہے؟ تو اس پہ وی ول گو آن. آئیے آج کا سیکنڈ دلچسپ پورشن کرتے ہیں اور جو بہت ہی دلچسپ ہے وہ ہے گنتی، کاؤنٹنگ. آئی ایم ایزیومنگ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہونا چاہیے سب کا، کہ کاؤنٹنگ میں تاکہ سب کو ایک تو گنتی ہمیں عربی کی بیسک آتی ہے، رائٹ. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع. یعنی مراد یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں واحد تو ویسے تو واحدون ہوتا ہے، واحد. اثنان تو کو کہتے ہیں، ثلاثہ تا لکھتے ہیں لیکن ثلاثہ کہتے ہیں. تو ٹپیکل ایک تو گنتی کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے، بیکاز ایوری تھنگ از بیسڈ اپون دا کاؤنٹنگ. گنتی، بیسک گنتی، اس کو کیسے ہم استعمال کریں گے فار کاؤنٹنگ تھنگس. تو اس پر ہمارا آج کا جو لیسن ہے کہ ہاؤ ٹو یوز
these वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता in counting objects, right? अदद की अक़साम क्या मतलब, यानी एक तो अदद होता है मुफरद, क्या मुराद हुआ, जिस तरह वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, कहाँ तक, अशारा, याद रखें, अशारातुन यानी इला, यानी अशारातुन का माना हुआ कि 10। अच्छा, मियतुन 100, अल्फुन 1000, मिलियन मिलियन, और मिलियारुन कौन बताएगा क्या हुआ, क्या ख्याल है, बिलियन, बिलियन सर, बिलियन, ठीक हो गया। तो ये बेसिक जो है ना, हम उसको अक़साम कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदद होंगे। फिर अदद कुछ ऐसे हैं जो डबल डबल होकर आएंगे, ये बड़े खास हैं, यानी ये शुरू होते हैं 11 ऑनवर्ड्स, दो दो करके, यानी फ्रॉम, आप कह सकते हैं फ्रॉम 11 टू 99। तो इनकी काउंटिंग में हमें दो दो लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आहदा अशरा, यानी आहदा 1 और अशरा 10। तो 11 को कहेंगे आहदा अशरा, इतना अशरा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि एक होते हैं जो कि बाय इटसेल्फ बताते हैं 1 2 3 4 5 9 तक, 10 तक। 11 ऑनवर्ड्स बताने के लिए हमें दो अल्फाज यूज करने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं मुरक्कब। अगर ये 10 वाला चले तो अशरा होगा, 20 वाला चलेगा तो क्या होगा, इशरून होगा, सलासून होगा, सो ऑन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तीसरी बात है, जो 20s 30s को कैसे कहते हैं, इनको कहते हैं उकूद, इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून एंड ऑल द वे टू तिस्ऊन। आइए नेक्स्ट, मातूफुन अलल उकूद, ये क्या है, मिन वाहिद इला तिस्आ मा अहदिल उकूद, यानी जो कि हम इनके साथ ऐड करते हैं 21 के साथ, 21 से लेके 99 तक। आज हम जो हम करेंगे, जिस पे हम हमारी कंसंट्रेशन होगी, हम करेंगे वंस, यानी आपने यूं समझना है कि हमने इसके 4 हिस्से बनाने हैं काउंटिंग के, गिनती के, और उसको हम स्टार्ट करेंगे समझने के लिए मुफरद से, जैसे वाहिद है, इस्नान है। तो मैं उसको एक शॉर्टकट में आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं कि काउंटिंग गिनती में 1 और 2 को हम कहेंगे ये एक तरह के हैं, रूल्स अप्लाई होंगे। 3 to 10 पे थोड़े से डिफरेंट होंगे, 11 to 12 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 13 to 19 थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बाद एक कैटेगरी होगी 20, 30, 40 वाली, और एक होंगे फिर 21 से 99 तक के, और फिर आगे 100, 1000 कैसे। अब सारे हमने एक दिन में कवर नहीं करने, लेकिन बेसिकली जब आप देखेंगे ना गिनती की काउंटिंग, तो आप उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये किस पार्ट में जा रही है, किस जगह फिट हो रही है मेरी गिनती। अगर मैं कहूं 17, तो आप कहेंगे ये इस जगह पर हो रही है, तो उसके रूल्स यहाँ अप्लाई होंगे। अगर बात हो रही हो 5 की, 6 की, 7 की, तो आप समझ जाएंगे ये 3 और 10 के दरमियान अप्लाई हो रही है। तो ये तो अदद की बात हो रही है। तो पहले को कहते हैं वाहिदुन, वाहिद, और इस्नान। अच्छा, इस्नान 2 को कहते हैं, और वाहिदुन वाहिद को कहते हैं, ये इनके नाम है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, राइट फ्रॉम हियर, कि अगर मैं कहूं कि हमने काउंटिंग को देखना है मादूद के मुताबिक, तो आइए नेक्स्ट चीज सीखते हैं। काउंटिंग में एक होता है अदद, यानी नंबर या अल अददु, और एक होता है जिस चीज को काउंट किया जाए, वो क्या होगा, अल मादूद। तो दो चीजें हमारे सामने हमेशा होंगी, मादूद यानी जिस चीज को काउंट किया जा रहा है, अदद जिस चीज के जरिए काउंट किया जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ 5 बुक्स, 5 किताबें, तो 5 अदद है और बुक्स मादूद है, जो चीज काउंट की गई।
تو ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ 5 کو کیسے عربی میں لکھنا ہے اور بکس کو کیسے لکھنا ہے. یا اگر 1 بک ہے تو اس کو کیسے کہیں گے, یا 2 بکس ہیں تو اس کو کیسے کہیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا جو چیلنج ہوگا 4 جگہ پہ ہمارا چیلنج ہوگا. وہ چیلنج کیسے ہے؟ جو چیز ہم نے سیکھی تھی نا اس سم میں 4 چیلنجز ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. اس میں سے 3 ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. ایک چیلنج تو یہ ہوگا کہ کیا وہ مذکر یا مؤنث ہے جینڈر کے حساب سے. ایک ایکچولی اس حساب سے بھی ہوگا جو ہم نے کیا معرفہ ہے یہ نکرہ ہے, وسعت کے لحاظ سے بھی ہوگا. ایک ہم اس کا جو عدد ہے وہ نمبر ہے اس کے لحاظ سے, اور ایک اس کے اعراب کے لحاظ سے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ ان کی جو چیلنجز ہیں وہی ہیں جو اسماء کی ڈفرینٹ صورتیں ہیں. ایک کاؤنٹڈ چیز کے حساب سے, ایک مذکر و مؤنث. یعنی مراد یہ ہے کہ کیا عدد جو ہے اگر مذکر ہو تو معدود بھی مذکر ہوگا, کیا اگر مذکر جو ہے وہ مرفوع ہو تو کیا وہ بھی معدود بھی مرفوع ہوگا, کیا وہ آپس سے مکمل مطابقت رکھیں گے اعراب میں. یعنی یہ کوشچنز ہیں جن کے ذریعے ہم سمجھیں گے کاؤنٹنگ کو. یہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں. جب رولز سمجھ میں آ جائیں گے تو وی کین کلاسیفائی کہ کہاں پر کیا رول اپلائی ہوگا. تو آئیے پہلے والے کیس میں ہم نے یہ بات کی, اگر 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے, ایگزامپلس میں خیال انہوں نے بعد میں شاید دی ہے, لیکن اگر 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے, 1 اور 2, تو ہم نے کاؤنٹ کرنی ہے ایک کتاب. تو میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, ایک کتاب, رائٹ. عربی میں میں یہ نہیں کہہ سکتا واحد کتاب, یہ غلط ہے. عربی میں یہی بات کرنے کے لیے مجھے پہلے کتاب لکھنی پڑے گی, کتاب واحد. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 پچھلے صفحے کی باتیں ہیں. 1 اور 2 کے لیے جگہ کوئی نہیں یہاں پر, ایک سیکنڈ, جگہ تھوڑی سی بنا لیتے ہیں. ون اور 2 کے لیے ہم کہیں گے کتاب واحد. یعنی پہلے بتائیں گے ہم معدود کو, پہلے جس چیز کو کاؤنٹ کرنا ہے معدود پہلے آ گیا اور عدد اس کے بعد میں آ گیا. اسی طرح اگر میں نے کہنا ہے کہ کوئی مؤنث چیز کی بات کرنی ہے جینڈر کے حساب سے, تو جو موصوف کو میں کہوں گا شجرۃ واحدۃ. تو ان 2 ایگزامپل سے کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو 1 اور 2 کی گنتی ہے یہ صفت اور موصوف کے پیٹرن پر آ رہی ہے. ان میں کوآرڈینیشن ہے کس حساب سے, جیسے صفت اور موصوف میں ہوتی ہے. اور یہی بات یہاں پر بتائی گئی. آپ کو شیئر کر دیتے ہیں دوبارہ سے. دیکھیں ان کی مطابقت کیسے ہے, مذکر اور مؤنث میں بھی بطور صفت آئے گا, اعراب میں بھی. سو 1 اور 2 جو آپ کا ایگزامپل ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ صفت اور موصوف بتا رہے ہیں. اگر میں کہنا چاہوں میرا ایک بھائی ہے فار ایگزامپل, تو میں کیسے کہوں گا, لی میرا بھائی, ایک اخن واحد. یعنی طریقہ پہلے میں ذکر کروں گا معدود کو اور پھر عدد کو کروں گا. اگر میں کہنا چاہوں کہ میرے پاس 3, اچھا اب 3 کی بات ہے, ابھی تو 1 کی بات ہوئی. اگر 2 کی بات کرنے کہ 2 کا ہم نے سیکھا ہوا, اگر قلم ہے تو اس کو اگر ہم نے 2 بتانی ہو تو کیسے بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں قلمانی یا قلمینی. تو اگر میں نے 2 کلموں کی بات کرنی تو میں کیا کہوں گا, پہلے میں کیا لکھوں گا, پہلے میں لکھوں جو چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں, یعنی کیا ہوگی وہ یعنی قلمانی. تو 2 ہوں گی تو 2 ہوں گی قلمانی.
और अब मैं कह सकता हूं इस्नानी, कलमानी इस्नानी, यानी 2 कलम की बात हो रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इस्नानी को, कलमानी इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू टेल मी कि 2 कलम की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं ली अखुन कहूं, या इससे मुराद भी हो सकता है मेरा एक भाई है। जी सलमान, आपको क्वेश्चन है कोई? जी सर, आपने जवाब दे दिया सर। मैं ये क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ अगर कलमानी कह देंगे तो वो भी सफिशिएंट होगा ना, मतलब इस्नानी ना कहें हम, वो भी ये आपने जवाब दे दिया। देखिए, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कलम है, इंदी कलमुन, मैं इतना ही कह दूं एक कलम है, लेकिन वाहिदुन मैं कह सकता हूँ, कलमुन वाहिदुन। इस तरह कलमानी इस्नानी भी ठीक है और कलमानी भी ठीक है बताने के लिए। तो 1 और 2 जो है ना हमारा कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं हम 3 to 10 के लिए। अब 3 to 10 में क्या होगा, हमेशा याद रखें, एक हमारा होगा अदद, एक होगा मादूद। अदद कहते हैं जो नंबर है जिससे काउंट करना है, मादूद जिस चीज को काउंट किया जाए, वन टू बी काउंटेड, मादूद। तो लेट्स से दोनों में रिलेशनशिप क्या है? 1 और 2 में रिलेशनशिप क्या था? मुताबिकत थी दोनों में, दोनों जेंडर के हिसाब से, मुजक्कर के साथ मुजक्कर, मोनस के साथ मोनस था। अब अगर 3 to 10 के अंदर इनमें मुताबिकत ऑपोजिट होगी, यानी अगर मादूद जो है जिस चीज को काउंट कर रहे हैं वो मोनस है, तो अदद उसका अदद मुजक्कर होगा। ये क्या बात हुई? बड़ा आसान सा तरीका, एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। मैंने कहना है 3 कलम, 3 कलम। अब 3 जब कलम कहना है तो अब वो कंडीशन खत्म हो गई है कि मादूद पहले आएगा, वो सिर्फ 1 और 2 के लिए थी। अब मैंने 3 पहले लिखना है और कलम बाद में लिखना है। और एक बात मैंने ये बताई कि जी उनका आपस में लिखते वक्त अदद और मादूद में जेंडर ऑपोजिट होगा। तो जेंडर कहां से डिटरमिन करेंगे? आप जिस चीज को काउंट करना है पहले उसको देखेंगे। तो कलम जो है, क्या ये मुजक्कर है या मोनस? मुजक्कर है। इसका मतलब है मुजक्कर है, इसका मतलब है जो 3 लिखेंगे हम, ये भी मोनस में लिखेंगे। नेक्स्ट बात, कलम एक है, 3 तो जमा होती है, तो कलम की जमा क्या होती है पहले ये बताएं? अकलाम। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर हमें 3 अकलाम कहनी है तो इसको तो अकलाम कहेंगे हम। ठीक हो गया? और जो 3 है उसको हम 2 तरह से कह सकते हैं ना, 3 को, सलासतुन और सलासुन। सलासतुन ता के साथ मुअन्नस और उसके बगैर मुजक्कर। अब यहां पर क्या आएगा? मैंने कहा ऑपोजिट आएगा जेंडर। अगर ये मुजक्कर है तो ये मुअन्नस आएगा, चूंकि ये मुजक्कर है तो यहां पर फिर क्या आएगा? सलासतु। ठीक हो गया? आइए, मुजक्कर के लिए मोनस और मोनस के लिए मुजक्कर, यानी मादूद को पहले देखेंगे। यानी बोलते वक्त भी अगर आपने बताना है कोई चीज कि ये 3 दरख्त हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा मैं 3 दरख्त है कहना है तो मैं सलासु कहूं अशजार या सलासतुन अशजार कहूं? तो पहले आप फिगर आउट करेंगे कि अशजार की क्या ये तो शजरतुन असल में था, ये मोनस है। इसके साथ अगर अशजार नजर आपको आ रहा है तो ये मोनस, तो इसके साथ क्या लगेगा? सलासुन। तो ये मेरा जो है ना, ये मेरा है इसका चैलेंज। दूसरा ये है कि अकलामिन आएगा, अकलामुन आएगा या अकलामन। तो तीसरा हमें पता चला कि इसके अंदर जो मादूद है वो एज मुजाफ इलैहि आता है। आसान हो गया। 1 और 2 में क्या था? मुरक्कब तौसीफी का पॉइंट की तरह से मुताबिकत थी। यहां पर मुजाफ इलैहि, यानी कि सलासतु अकलामिन। अब कितना आसान हो गया कि अदद का एराब जुमले के मुताबिक मादूद हमेशा मजरूर होगा। तो 3 से 10 सबसे आसान है,
अब यूं सोचें, ऑपोजिट इन जेंडर और उसने मुजाफ इलैहि बनना है मादूद ने, और आई थिंक दैट इज, और वो जमा में आएगा, कोई है ही जमा। तो ये हमारा हो गया। अगर मैं कहूँ एक एग्जांपल के तौर पे 5 किताबें, कौन बताना चाहेगा मुझे 5 किताबें मैं अरबी में कैसे कहूंगा? एनीबॉडी रेज हैंड्स एंड सोच के बताएं। खमसा किताब। सोचें, देखिए आपने आधा सही कहा, खमसा तू आपने इसलिए कहा कि आपने कहा कि जी किताब जो है वो मुज़क्कर है, इसलिए उसका अदद जो है वो मोनस होना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन अब एक और रूल भी था कि आपने जमा को जमा करना है, तो किताब की जमा फिर क्या होगी? कुतुबुन। तो अब तीसरी बात, कुतुबुन होना चाहिए या कुतुबिन होना चाहिए या कुतुबन होना चाहिए? इसका रूल हमने क्या पढ़ा है अभी? कुतुबिन होना चाहिए सर। कुतुब, क्योंकि ये मुजाफ इलैहि के तौर पे आएगा। तो अब 3 चीजें आपने देखी, आपने देखे ना, तभी ये गिनती का थोड़ा सारा मैटर होता है। जकी बख्तियार साहब ने माशाल्लाह आपके हैंड रेस करने से मुझे पता चल गया माशाल्लाह कि यू क्विकली गॉट टू द पॉइंट। 3 चीजों को देखना था। 5 किताबें हैं, तो पहले तो मैंने 5 को देखना है या किताबों को देखना है? पहले मौजूद किताबें, और क्या किताबें मुज़क्कर होती हैं या मुअन्नस? अब किताबें देखने के लिए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, मुझे मुज़क्कर को, मुझे वाहिद को देखना चाहिए जमा को? बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 3 दरख्त, हाथ खड़ा करके मुझे कोई बताए 3 दरख्त कैसे कहेंगे अरबी में, और मुझे वजह भी बताए। हाथ खड़ा जिसका पहले होगा मैं उससे पूछूंगा, जी सलमान भाई 3 दरख्त। सर ये दरख्त जो है ना, शजरा है, तो शजरतुन है ना, तो ये मोन्नस है। तो दरख्त जमा अशजार होगी तो ये मोन्नस ही होगी। तो आप मुझे बताएं 3 दरख्त कैसे कहेंगे? और ये कहेंगे सलासुन शजरतिन अशजारिन। फिर से देखिए, आप, मैं एक बात भूल के, जब मुजाफ इलैहि आएगा तो अदद के ऊपर तनवीन नहीं आएगी फिर, ठीक है ना? हाँ। तो फिर क्या बनेगा? 3 दरख्त सलासुन और तनवीन ना डाले ना, इस पे तनवीन ना डाले। सॉरी, सलासु अशजारिन। अशजारिन, माशाल्लाह आसनता, सलासु अशजारिन। तो अब आप क्लियर हो रहे हैं ज़हन में? अगर मैं आपसे कहूं 3 बच्चे, ये 5 बच्चे कर लेते हैं, कौन करना चाहेगा 5 बच्चे? जिसके 5 बच्चे हैं वो बताए। मेरा ख्याल तो सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। शहजाद साहब आप भी नहीं अभी आए कैटेगरी में? अभी सिर्फ 2 ही अच्छे हैं सर। अच्छा, आपकी सेहत। खमसतु, पहली बात तो दुरुस्त होगी। अब आपने, सॉरी, बच्चों को क्या कहते हैं? एक होता है वलद, औलाद क्या लें, ठीक है? तो क्या कहेंगे? खमसा तू, आगे औलाद दिन। एवरीबॉडी अतफालिन। सर तिफल होता है ना बच्चा, औलादिन। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं कहना चाहूँ तिफल और अतफाल भी हो सकता है। अतफाल भी हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ 3 मर्द, तो हाथ खड़ा करके बताएं कैसे कहेंगे 3 मर्द? सलासतु रिजाल। आपका हाथ नजर नहीं आया मुझे, हाथ करता कि पता चले ना, नाम आ जाता है सामने, मैं आपको क्रेडिट कर सकूं। आयशा, सिस्टर आयशा बताइए 3 क्या था? 3 मर्द। सलासतु रिजालिन। माशाल्लाह, सलासतु रिजालिन। और अगर 3 औरतें होता फिर? सलासु निसाइन। निसाइन, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, जकी भाई बता दें, अगर वो 3 स्टूडेंट्स 3 तालिब इल्म, तो कैसे कहेंगे? ये 3 मेल स्टूडेंट्स, सॉरी, ताकि पता चले, 3 मेल स्टूडेंट्स।
मिसेस सलमान आप बता दीजिए। 3 सर सलासतु तुल्लाबिन। स्टूडेंट्स का है ना, 3 मेल स्टूडेंट्स। सलासतु तुल्लाबिन नहीं होगा सर? अच्छा तुलाबिन का, सॉरी मैं मुझे लगा कुछ और का है। बिल्कुल दुरुस्त, सलासतु तुल्लाबिन। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। 3 to 10 भी आप परफेक्ट हो गए। अब आ जाते हैं इसके बाद क्या होता है। अब जो मुफरद होते हैं ना, जिस तरह हमने 100 की बात करनी हो या 1000 की बात करनी हो या मिलियन की बात करनी हो, बिलियन, उसमें क्या होता है कि ये मियतुन और बल्कि शुरून से शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज होता है। आसान हो गया। और जो मौजूद होता है वो मुफरद इस्तेमाल होता है, सिंगल, और मजरूर होता है। यानी मादूद बतौर मुज़ाफ इलैहि आता है, मजरूर आता है। तो बहुत ही आसान हो गया। यानी इसमें जो है ना, अगर मैंने कहना है 100 तो तभी मियतु किताबिन, अल्फु किताबिन। और अगर वो चीज आगे मुअन्नस है, अल्फतु, अगर वो है शजरा, तो देखें अशजार मैं नहीं कहूंगा, मैं वाहिद ही इस्तेमाल करूंगा। और ये मियतुन और ये शुरून यही रहेंगे, चेंज भी नहीं होंगे। तो एक तो ये हमारे लिए आसान। इसके भी एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। अब आ जाते हैं, ये आखिरी हम आज करेंगे बिकॉज अदरवाइज इट विल गेट टू हैवी। ये क्या है, नहीं इसके बाद एक और कर लेंगे। 11 और 12। जी हसन भाई का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नहीं है? हसन भाई आपका क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, मेरा सवाल नहीं है सर, वो पहले हाथ रेज हुआ था। चले कोई बात नहीं। अभी हम देख लेते हैं एक 11 और 12 को कैसे करेंगे। ये जो इस तरह 1 और 2 था ना, इसी तरह 11 और 12 होगा। लेकिन आप देखिए इसमें अब खास बात शुरू हो रही है कि अब हम अदद को 2-2 के हिसाब से, यानी पहले तो था ना 1 2 3 वाइज, अब होगा 7 अशरा मिलेगा। तो बेस्ट है 11 और 12 को स्टडी करने के लिए पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसमें खुद बहुत रूल्स समझ आ जाएंगे। मसलन अगर मैं ये कहना चाहूं 11 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स 11, तो 11 को पहले गिनती में कैसे लिखते हैं? 11 अगर आहदा वाहिद अशरा, जी वाहिद अशरा, आहदा, ये आहदा, ये 11 को लिखेंगे आहदा अशरा। और ये मुज़क्कर के लिए है, राइट। और अगर हमने मोनस के लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे? इहदा अशरा ता। ठीक हो गया। तो ये बेसिक जो है ना हमारा डिफरेंस होगा। और अब हम क्या कहते हैं, अब हमने इसको देखना है कि इसमें हुआ क्या है। हम ये कहेंगे कि इन दोनों का आपस में वो रिलेशनशिप है टोटल मुताबिकत का जो 1 और 2 के साथ था। यानी कि दोनों जो है मदूद के मुताबिक, आगे मदूद भी है। अच्छा, मदूद में हम क्या कहेंगे? तालिबन। ठीक है, इसको सिंगुलर आएगा, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मोनस के लिए मोनस। यानी अगर ये होगा क्या तालिबतन, तो देखिए अब कितना आसान हो गया कि हमारा जो मदूद है वो वाहिद आएगा और मंसूब आएगा। देखिए चाहे वो मोनस हो चाहे वो मुज़क्कर हो, और जो 11 आपस में वो टोटली कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर इसकी हम मिसालें हम आगे चल के देखेंगे। मसलन अगर मैं कहना चाहूं, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो भी इससे पहले अगर मैं कहूं जा आ यानी आया, तो अब जा आहदा अशरा तालिबन में अगरचे आहदा का रोल जो है वो कौन सा रोल है कि रोल है कि मरफू का रोल है कि 11 स्टूडेंट्स आए, लेकिन आहदा आहदा ही रहेगा। अगर मैं कहूं मैंने देखे 11 स्टूडेंट्स, तो मैं कहूंगा राइतू, लेकिन आगे कुछ चेंज नहीं होगा। राइतू क्या होगा? आहदा अशरा तालिबन, यानी कि मंसूब फॉर्म भी ये होगा। और अगर मैं कहूं सल्लमतु अला, कि अगर मैंने सल्लमतु इन पर सलाम किया, अला, फिर भी क्या होगा?
अहद अशरा तालिबन। तो यानी इससे पता ये चला कि इनका जो है ना चेंज नहीं होता, ये इसी फॉर्म में रहते हैं, राइट। यानी अहदा जो है ना इसका पहला वाला खास तौर पे ये वाला जो है ये मबनी रहता है अलल फतह। ये बात क्लियर हो गई है तो फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सिस्टर अर्जुमन का क्वेश्चन है। ये सिस्टर अर्जुमन। जी, मेरा जो सवाल था वो पिछली स्लाइड से था कि आपने उसमें कोई मिसालें नहीं दी थी, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया, जिससे पिछला जो था उसमें। अच्छा, वो मैंने कहा था मसलन 100 एंड मियातु किताबिन जी, वो इस तरह रखा था ना, या मैं कहूँ उसकी एग्जांपल्स अभी आगे आएंगी। अच्छा, एक सेकंड, मैं आगे दोबारा से उसको एग्जांपल्स दे देता हूँ। किधर गया? यानी क्या होगा, मियात अगर है ना मियातु तो किताबिन यानी 100 से ऊपर जो है ना इस फॉर्म में आएगा। और अगर किताबिन और अगर यहाँ पर होता शजरा तो फिर भी मियातु शजरा तिन, यानी कि मियातु ही रहेगा और ये शजरा तिन बन जाएगा। तो मुजक्कर मोनस दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल है, और इसके साथ जो भी लगेगा मादूद वो वाहिद होगा और मजरूर होगा और बतौर मुज़ाफ इलैहि आएगा, राइट। सो दैट इज इस्तेमाल। अब आ जाते हैं हम किधर आ रहे थे? अच्छा, हमने जो 11 को किया 12 को भी कर ले। 12 जो करेंगे तो उसमें क्या होता है, इस्ना। अच्छा, अब इस्ना का जो है ना थोड़ा सारा इसको यूं समझ लीजिए कि इस्ना जो है ये हो गया 12, राइट। और इसका मोनस क्या होगा, इस्नता। तो अगर मैं कहना चाहूं 11 स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, तो होगा इस्ना अशरा तालिबन, राइट। और अगर मैं कहना चाहूं 12 फीमेल स्टूडेंट्स तो इस्नता अशरता, सॉरी इस्नता अशरता तालिबतन, ठीक हो गया। यानी आपस में टोटल कोऑर्डिनेशन है इसकी। एक इसमें चीज याद करने वाली बात है कि अगरचे आहदा में कोई चेंज नहीं आई थी, जब मैंने रायतु आहदा कहा था, सल्लमतु अला आहदा कहा था, जा आहदा कहा था, आहदा यानी मबनी था। लेकिन इस्ना जो है ना, इस्ना एराब को तब्दील करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंट थिंग। यानी ये याद रखिए, इस्ना क्या बन जाएगा, इस्ना इस नई बन जाएगा। यानी यूं समझें कि ये असल में इस्नान था, नून गिर गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस नई बन जाएगा, इसकी मजरूर और इसकी मंसूब हालत। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर मैं कहना चाहूँ मैंने 12 फीमेल स्टूडेंट्स देखे तो मैं कहूँगा राइतु इस नई, सॉरी इस्नतई या इस्नई, अगर मेल स्टूडेंट्स हैं तो इस्नई अशरा तालिबन, अगर फीमेल है तो कहूँगा इस्नतई अशराता तालिबतन। यानी कि इस नई, यानी ये दोनों हालतें हो जाएंगी। जिस तरह के हम आम तौर पे भी मुजाफ इलैहि में नून गिरा देते हैं और अगर वो मंसूब हो तो उसकी या रह जाती है। जिस तरह मुस्लिमीना के साथ अगर मैं बनाऊं मुजाफ इलैहि तो ये पीछे क्या बचेगा, मुस्लिमई, इसलिए इस्ना तई। तो ये एक डिफरेंस है। इस तरह का सल्लमतु मैं कहूंगा सल्लमतु अला, अगर 12 मेल स्टूडेंट्स हैं तो इस्नई, और 12 फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो इस्ना तई। सिस्टर अर्जुमन, आपको पुराना हाथ खड़ा हुआ है या वही है? हो गया। तो अब आ जाते हैं हम आज का लास्ट जो है, सिस्टर मिस्टर सलमान। सर हमने यहाँ पे जब इस्ना करा था तो हमने अब तालिबानी या तालिबानी नहीं करना, तालिबान ही रहेगा ना उसको नहीं चेंज करना, वो तालिबतन ही रहेगा और तालिबन ही रहेगा। बस इसलिए ये सिर्फ एक चेंज है, बाकी तो एज इट इज है। आज का आखिरी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे
13 to 19. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم ریپیٹ بھی کر لیں کیونکہ کانسیپٹس ایڈ ہو رہے ہیں. ابھی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے, اس سے ذرا ہمارا کلیریفائی ہو جائے گا. اچھا 13 to 19 میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ 13 to 19 میں یہ ہوتا ہے ایک تو مرکب آ جاتا ہے عدد, یعنی 2 آ جاتے ہیں نا. دوسرا عدد معدود کے مطابق ہوگا. کیا مطلب؟ میں ایک لکھ دیتا ہوں, آسان ہے لکھ کر. ثلاثہ تا عشرہ اور طالباً. اس کو دیکھ کے نا اب رول سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر میں نے 13 اسٹوڈنٹس کی بات کرنی ہے تو میرے پاس اگین ایک طرف عدد ہے, ایک طرف معدود ہے. عدد پہ کیا رولز اپلائی ہوں گے اور معدود پہ کیا رولز اپلائی ہوں گے؟ عدد کے 2 حصے ہیں نا, عشرہ چینج نہیں ہوگا, چلیں عشرہ ہی رہے گا. اب آ جاتے ہیں فرسٹ اور لاسٹ. دے ول بی اپوزٹ ان جینڈر. وہی 3 to 9 والی بات ہے. 13 to 19 کو یوں یاد رکھیں, 3 to 9 وہی ہے, یہ اپوزٹ ہوں گے. اگر یہ طالباً ہے تو یہاں پہ ثلاثہ ہے یا ثلاثتو ہے. اگر یہ طالبتن ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا؟ ثلاثو ہوتا. تو اور نوٹ کریں عشرہ اور طالباً جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. اگر یہاں پر عشرہ تا آ جائے گا تو طالبتن آ جائے گا, تو یہ دونوں جو ہے نا آپس میں ایک جیسے رہیں گے. مذکر کے لیے مذکر, مونس کے لیے مونس, یعنی عشرہ طالباً, عشرہ طالبتن. طالبتن ہوگا تو یہ ہو جائے گا ثلاثہ. اور جو آپ کا معدود ہے وہ واحد منصوب, طالباً یا طالبتن. سو یہ تو بڑا آسان ہو گیا. یعنی کہ اگر اس کا میں ایک اور ایگزامپل, اگر میں یہ کہوں, چلیں کسی سے پوچھ لیتے ہیں, 15 میل اسٹوڈنٹس, کیسے کہیں گے؟ 15 میل اسٹوڈنٹس کی بات کرنی ہے. کون میرے ساتھ؟ ہم مل کر کریں گے. کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے, ہم دونوں مل کر کریں گے. 15 میل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. جی عبدالرشید بھائی, مل کر کرتے ہیں. 15 کو کیسے ہم لکھیں گے عربی میں؟ اب 15 جو ہے 11 سے 19 کے گروپ, 13 سے 19 کے گروپ میں ہے. اب بتائیے 15 کو خمسو یا خمستا, دونوں میں سے ایک ہے. خمستا سر, خمستا یا خمسطو کر دیں. اچھا خمستا کر دیتے ہیں, چلیں خمسطو کر دیتے ہیں. چلیں خمسطو. آگے عشرہ. جی سر. اور آگے اسٹوڈنٹس بتانے ہیں کتنے؟ طالباً سر. طالباً. اچھا آپ کو ماشاءاللہ بالکل درست ہے. اس کو ہم کریں گے کیسے؟ اس کو نا اینالائز ایسے کریں گے. اگر میں 15 میل اسٹوڈنٹس کہوں نا تو پہلے آپ لکھیں اسٹوڈنٹس, یعنی پہلے معدود کو لکھیں. اگر میل ہے تو آپ لکھیں گے, آپ نے کیا لکھنا ہے؟ واحد اور منصوب طالباً. تو کاؤنٹنگ کا طریقہ یہ ہے, پہلے آپ لکھیں گے طالباً. اب جب طالباً لکھ لیا تو اب آپ لکھیں عدد کی طرف آئیں کہ یا تو وہ خمسہ تو عشرہ ہو سکتا ہے یا خمسہ عشرہ. تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ طالباً ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ عشرہ, کیونکہ یہ بغیر تا کے ہے. اور خمسہ نے اس کی اپوزٹ آنا ہے تو کیا بنے گا؟ خمسہ تو یا خمستا. وہ کیسے ہوگا؟ اگر میں نے کہنا ہے کہ 15 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئے تو میں کہوں گا جا خمسہ تو عشرہ طالباً. اور اگر میں نے کہنا ہو میں نے دیکھے, پھر عبدال بھائی کیا ہوگا؟ کیسے کہوں گا؟ میں نے دیکھے 15 اسٹوڈنٹ, میل اسٹوڈنٹس. ارا خمسطو رائتو خمسطا عشرہ طالباً. اب اگر میں کہوں کہ میں نے دیکھے 15 فیمیل اسٹوڈنٹس, اور نظریں نیچے کر لیں, کیسے کہیں گے؟ فیمیل اسٹوڈنٹ میں تو خمسہ عشرہ ہوگا. رائتو میں نے دیکھا. اب یہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس, فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات کرنی ہے تو پھر طالبتن آئے گا نا. جی طالبتن آئے گا.
और तो फिर खमसा क्या आएगा, खमसता आएगा या खमसतू आएगा या खमसा आएगा? खमसा आएगा सर, सिर्फ हाँ, खमसा आएगा। क्योंकि उसने बिल्कुल, क्योंकि उस और खमसा आएगा, खमसू भी नहीं आएगा, नहीं क्योंकि सर, उसने खमसा इसके आएगा। बिल्कुल। तो आप ये एक्सरसाइज करने से आप परफेक्ट हो। डॉक्टर अक्षंदा कुछ कहना चाह रही हैं, कोई आसान तरतीब बताना चाह रही हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम आवाज आ अस्सलाम। रही है? अच्छा बिल्कुल आ नहीं रही है। सर, मैं ये कहती कि ये खमसतु, ये सलासतु अशरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मबनी अलल पता होता है ना, तो इसको खमसता होगा, यस, सॉरी सलासता अशरता अरबाता सॉरी बिल्कुल सही कहा, ऐसे होगा। करेक्ट हो गया। ये चेंज नहीं होगा। ये जो 13 to 19 है ना, ये मबनी अलल फतह है, इनके ऊपर चेंज नहीं आता। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। देखिए कितनी ये कंफ्यूजिंग गिनती है कि ये गलती मैंने भी कर दी। यानी ये सलासता ही आएगा, खमसता अशरा आएगा, इनमें चेंज नहीं आएगा। ये दोबारा से करते हैं। जा खमसता अशरा तालिबन, तो रायतू भी खमसता होगा और सल्लम तू भी खमसता होगा। यानी ये पूरा का पूरा मुरक्कब जो है ये चेंज नहीं होगा, इससे पहले जो कुछ भी आ जाए। राइट, हमेशा खमसता अशरा रहेगा सर, हमेशा खमसता अशरा रहेगा या खमसता अशरा ता हो जाएगा अगर तालिबतन में। जी सर। पिछले वाली सारी इरेज कर दे जो मैंने बात की, वो जो जिसमें गलती से ये हो गया कि इसको चेंज किया, चेंज नहीं होगा ये। थैंक यू डॉक्टर अक्षंदा। 13 to 19 सर 13 to 19 में सब कुछ जबर में है, अदद भी मादूद नकरा है और वो सिंगल जबर के साथ आता है। जैसे सब अशरता तालिबतन, उसमें भी सब जबर इसी तरह से सब अता अशरा तालिबन, वो भी जबर। तो 11 से 19 सब जबर, 11 से 19 सारे जबर हैं, ये याद रख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सर एक क्वेश्चन है कि सर ये सिंगल जबर ही क्यों, क्योंकि ये मुजाफ इलैह की फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए हम सिंगल जबर कह रहे हैं? नहीं, ये मुजाफ इलैह वाला नहीं आ रहा। देखिए तो दोनों खमसता अशरा आपस में एक जैसे हैं। देखिए ये जो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जबर वाले सारे जबर रह रहे हैं, इसमें मुजाफ इलैह। तो ब्रदर सलमान क्लियर हो गया ना ये बात? इसमें सिंगल जबर क्यों आया, आप थोड़ा बताएगा दोबारा सर, सिंगल जबर क्यों आया? हमने कहा ये मबनी है अलल फतह, यानी इसके अंदर ये इस पे चेंज, मबनी जो चीज होती है बस फिर वो मबनी हो गई, उस पर अब कोई चेंज नहीं आ सकता। जितनी कोशिश करें, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो सिस्टर डॉक्टर अक्षंदा ने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अरब ऐसे नहीं करते। आइए आज, अच्छा अभी एक रहता है और नहीं, इसको तो हम नेक्स्ट में करेंगे। हमने कहा था 23 to 99 को अगली बार करेंगे। है आसान लेकिन मैं नहीं चाहता इतना ज्यादा प्रेशर आए। नेक्स्ट स्लाइड से सर मिसालें आ रही हैं, वो देख लें। ये वाला अगले उस पे करें, ये अगले हफ्ते करेंगे। आप मिसालों पर आ जाते हैं, आ जाए। मादूद के अवाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ ये हो गया, देखें। अच्छा अब आपने मादूद का बाद हमने कर दिया सारा, ये सारा हमने। आ जाए मिसालों पे आ जाते हैं, कर आए हैं मिसालों पर आ जाए। आए मिसालें किधर गई जी इसकी? पहली, अच्छा ये कुरान से मिसालें हैं। वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सैहतम वाहिदतम मा लहा मिन फवाक। तो इसमें अगर आप देखें तो क्या तलाश कर सकते हैं कि कोई इसके अंदर काउंटिंग वाली बात हुई हो? और नहीं, ये लोग इंतजार कर रहे मगर किस चीज का? इल्ला अच्छा, तो ये कितनी चीजों की बात हो रही है? 1 या 11 या 12? एक की बात हो रही है, एक की बात। एक। तो इसका मतलब है जिस तरह किताब, जिस तरह हमने कहा था शजरतन वाहिदतन सैहतन वाहिदतन, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फमन लम यजिद फसयामु थलासति अय्यामिन फिल हज। सर 3 दिन। जिसने नहीं पाई कुर्बानी तो उस पे क्या है? रोजे क्या है? 3 दिन के। सलासति अय्यामिन,
تو بتا سکتے ہیں آپ سسٹر کہ یہ سلاستی کیوں آیا اور ایامن اس کا کیا رول تھا ہمارا, اور یہ کس کیٹیگری میں ہے, 1 to 2 میں ہے, 3 to 9 میں ہے, 3 to 10 میں ہے, یا آگے ہے؟ 3 to 9 میں ہے. 3 to 9 میں ہے. تو اس میں کیا رول ہوتا ہے کہ جو عدد ہوتا ہے اور جو معدود ہوتا ہے ان میں کیا ہوتی ہے مطابقت, بتا دیں سب کو. لیکن اس میں عدد کون سا ہے؟ ثلاثہ. جی سر. معدود. ان میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے سسٹر؟ ایام اگر مذکر ہے تو عدد جو ہے وہ مؤنث ہے. ایک تو یہ ہوگا اپوزٹ ان جینڈر. اپوزٹ ان جینڈر. جی. سیکنڈ, جو ایام ہے یہ اس کی جمع دی ہوئی ہے, لیکن آگے ہم دیکھیں نا واحد واحد آتا ہے, ادھر جمع ہے, ایام جمع میں آ گیا. دوسرا یہ بتائیں, یہ ایامن جو ہے اس پہ آیا ہوا ہے مجرور ہے, یہ معدود مجرور ہی ہوتا ہے ہمیشہ. مجرور ہمیشہ تو نہیں ہوتا, ہمیشہ نہیں. یہ جو 3 to 9 ہے نا اس میں یہ مجرور جی ہوتا ہے. مضاف الیہ کا تھا, آپ نے کہا یہ مضاف الیہ. بالکل, اب آپ صحیح آگے, مضاف الیہ ہو گیا, یہ جمع ہو گئی, اور آپس میں انہوں نے اپوزٹ ان جینڈر, جو 3 کنڈیشنز آئیں. اب یہ بتا دیجیے ثلاثتی کیوں آیا, ثلاثتو کیوں نہیں آ گیا, ثلاثتا یا آ ہی نہیں سکتا؟ آواز چلی گئی. سر یہ سیاموں کے لیے وہ ہے مضاف الیہ ہے اس کا, یہ بس ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ بھی کلیئر ہو گیا. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان. اس میں کون تلاش کر سکتا ہے عدد معدود کہاں پر ہے؟ جی سسٹر فائزہ رزاق. سر سبع صرف سبع تو بقراتن, تو یہ اس کا ہو گیا پورا. بقراتن موجود ہے, اور سبع 7 اس کا عدد ہے. تو یہ تینوں رولز اپلائی ہو رہے ہیں اس پہ. جی سر. اپوزٹ ہے, معدود جو ہے وہ عدد کے اپوزٹ ہوتا ہے. جی جی. اور مجرور ہوگا معدود. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ. اور مضاف الیہ, اور یہ جمع ہے بقرات. بالکل صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ سمانن جو ہے یہ کیا خیال ہے, یہ توابع میں سے ہے؟ موٹی صفت. جی سر, اس کی صفت ہے بقرات کی موٹی. ماشاءاللہ بالکل صحیح, بالکل صحیح ہو گیا. آئیے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. سر سبعو کیوں نہیں ہوا؟ ہاں سبعو کیوں نہیں ہوا, بھول گیا پوچھنا میں نے, سبعو کیوں نہیں ہوا, سبا کیوں ہوا, آپ بتائیں. ارا کی وجہ سے میں نے دیکھی. جی ارا کی, یہ ارا کا کیا یہ بنا, مفعول بھی بنا. مفعول بھی. اس لیے یہ تو اس طرح اپنے آپ کو انالائز کریں. پرفیکٹ. جی ایک چیز بتائیے, اس سے جو پچھلی مثال تھی اس میں آپ جہاں طلاتی جو تھا یہاں پہ, یہ چیز پلیز ایک دفعہ پھر سے ایکسپلین کر دیجیے کہ طلاتی کیوں تھا. طلاتی سیام الثلاثتی. اچھا سیاموں کی وجہ سے. اچھی بات ہے, جی شکریہ. سر بقرہ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے, مؤنث ہوتا ہے. بقرہ تن یہ ہو گیا نا, یہ بقرہ تن تو گائے مؤنث ہی ہوتی ہے میرا خیال ہے. چلیے ٹھیک ہے, بقرہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں. اطعام 10 مساکین. تو یہاں پر 10 کا کھانا, ٹھیک ہے, 10 مساکین ہے اس کو. اچھا آگے آ جائیں. فن فجرت منہ 12 عینہ. یہ دیکھیں اس کو کون ایکسپلین کرے گا. یہ فن فجرت, اس میں سے پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے کتنے, 12 چشمے. تو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں اس کی کنسٹرکشن کیسے بنی 12 چشمے. ہینڈ ریز لازمی کر لیا کریں تاکہ ایک ترتیب قائم رہے پلیز.
मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ, हैंड रेज मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा किसी का हैंड रेज हुआ हुआ। आप हसन भाई ने रेज किया है। जी हसन भाई, इसनाता अशरता आईना। सर ये इसमें 11 से 12 तक वाली जो शरायत हैं वो आ रही हैं। एक्सेलेंट, पहला बिल्कुल सही स्टेप है। पहले यहाँ से 11 to 12, अब वो क्या है आपस में देखते हैं, लेट्स सी। आइन जो है ना सर, चश्मे वो मुन्नस हैं, वो सर मुजक्कर हैं, मुजक्कर है, इसलिए असनता आया और असनता के मुताबिकत में अशरता आया। नहीं, हमने तो कुछ और सीखा था कि ये तो आपस में मुताबिकत नहीं रखते। नहीं, कौन सी वाले आईना की बात मुजक्कर है सर, आइन चूंकि मुजक्कर है इसलिए जो अदद है वो सर मुन्नस आया। नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। आइन जो है ये मुअन्नस है। आइन जो है मुअन्नस है जी, आइन जो है मुअन्नस है इसलिए अशरता आया। अच्छा, आइन मुअन्नस है सर, अच्छा सॉरी। आइन जो है मुअन्नस। बहुत सारी बातें सर आपस में गुटमुट हो गई हैं जहन में। सर ये याद नहीं रहता ना, आईना ये आइन मुअन्नस होता है, क्यों होता है? अरबों ने इसको मुअन्नस कर दिया ना। ठीक, तो अब ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। इसनाता अशरता आईना। अच्छा, वाइज वाअदना मूसा अरबईना, ये हमने अभी नेक्स्ट टाइम पे छोड़ते हैं। अरबईना 40। तो मिसालें हमारी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आज चलते हैं अब नेक्स्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए ग्रामर मेरा ख्याल है इतना ही बहुत हो गया है। किसी को महसूस तो नहीं हो रहा कि ज़हन भारी भारी हो गया? तो हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं या 2 मिनट की ब्रेक, सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक, जरा फ्रेशन अप हो जाए ताकि हम अपना लेसन शुरू करें कुरान करीम से आयात पर एप्लीकेशन। लगता है हमारे कोई भाई जो है ना वो गए हैं इशा की नमाज पर और उनका मोबाइल उनके जेब में है, वो ऑन हो जाता है। काइंडली माइक्स म्यूट कर लीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा शोर आता है। सब लोग माइक म्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको खुश आमदीद। QC 6 के सेकंड सेशन सफ़ा नंबर 26
पहले 2 इशारे A and B. तो यानी ये कुरान पोर्शन 26AB का लेसन शुरू करते हैं। सूरत अल-फातिहा से हमने शुरू किया QC1, QC2 में पहले 5 सफ़ात, QC3 में नेक्स्ट 5 पेजेस, QC4 में अगले 5 सफ़ात और QC5 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला पारा मुकम्मल किया along with some grammar। तो QC6 हमारा शुरू होता है सफ़ा नंबर 23 से और आज हम सफ़ा नंबर 24 के इशारे A और B का मुताला करेंगे। इसी अंदाज में आज के लेसन यानी 26वें सफ़े पर चलते हैं। 4 इशारे आज के। मोहब्बत दूसरों से अगर की जाए तो क्या नतीजा होता है? बारात बुरे लीडरों की। तो ये भी आज का तो बहुत ही अहम असबाक हैं इस लेसन में से। तीसरा इशारा लोगों पाक खाओ, यानी जो खाओ पाकीज़ा चीजों को खाओ। और आखिरी इशारा पैरवी करो किताब की। मोहब्बत दूसरों से यानी अल्लाह के अलावा दूसरों से करने का अंजाम। बारात यानी अपने आप को बरी जमा करना, क्या कर सकते हैं बुरे लीडरों की। और तीसरी बात, ऐ लोगों पाक चीजें खाओ और पैरवी करो किताब की। आइए इशारों को देखिए, हम जो गुजर चुके हैं उनको भी दोहरा लेते हैं। किबले की तब्दीली आजमाइश है। तब्दीली आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर और इल्म अहले किताब को था कि ये हक है। फिर हमने कहा हक रब की तरफ से, उसी की तरफ मुंह करो यानी उसी किबले की तरफ। ये नेमत है कि रसूल को भेजा। सब्र और सलात की दुआ, सब्र और सलात और दुआ। फिर सफ़ा और मरवा की निशानियां। कातमीन यानी छुपाने वालों पर लानत, काफरीन पर लानत, अल्लाह की निशानियां। और आज की आयत बहुत ही अहम, मोहब्बत दूसरों से और बारात बुरे लीडरों से, दोनों का अंजाम। लोगों पाक खाओ पैरवी करो किताब की। सो मोहब्बत बारात खाओ पैरवी, मोहब्बत बारात खाओ पैरवी। तारुफ, पिछली आयत में मुशरिकीन की हालत बयान की गई। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला को शरीक बनाना या उसको वो मकाम देना, यानी किसी और को वो मकाम देना जो दर हकीकत अल्लाह का मकाम है, इसी को शिर्क कहते हैं। तो शिर्क की सही डेफिनेशन आज पता चलेगी। शिर्क का माना सिर्फ ये नहीं है कि बुतों के आगे सजदा करना, बल्कि किसी और ज़ात को वो मकाम देना जो दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, इसको शिर्क कहते हैं। तो यहाँ तंबीह कर दी गई कि क़यामत के दिन यही शिर्क, यानी इसी अंदाज में शिर्क जो तुमने किए हैं, तुमसे वो बारात कर देंगे वो लोग जो तुमसे ये शिर्क करवाते हैं और तुम्हें हसरत होगी। यानी ये उन लीडरों की बात है जिनके आप बातों में आकर शिर्क कर बैठे। ऐसा शिर्क जो आप महसूस भी नहीं कर रहे कि आप कर रहे हैं। उस दिन वो आपसे मुकम्मल बरात अख्तियार कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो मोहब्बत दूसरों से का कॉन्सेप्ट है, आज हम ये सीखेंगे कि अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है उसका असल मुकाम और दर्जा क्या है। यानी तमाम जिंदगी में दूसरों से जो मोहब्बत है उसका कनेक्शन अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ कैसे है। यानी अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, मेरी मोहब्बत भी उसी के लिए। अल्लाह जिससे मोहब्बत नहीं करता, मैं भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये बॉटम लाइन है। ये अकीदा जो है इसका फुकदान है हमारी अपनी अपब्रिंगिंग में। अल-वला वल बरा इसका टॉपिक है। आज इस पर स्लाइटली टच करेंगे, लेकिन ये आयत बहुत ही अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के असबाब क्या हुए? मुशरिकीन अल्लाह के हकूक अपने बनाए हुए शरीकों को देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मुशरिकीन कौन है? अल्लाह के हकूक, जो अल्लाह का हक है, वो हक किसी और को दे देते हैं। हुकूमत का हक,
माशरत को कानून बनाने का हक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैसे हक देते हैं? कहीं वोट डालकर तो नहीं दे रहे, सोचने वाली बात है। हम किसी को अगर ये हक दे दें कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने कानून को चलाए, तो हम अनइंटेंशनली भी शामिल हो सकते हैं इस बहुत बड़े मैं क्या कह सकता हूँ इशू है ये, इसको किस दर्जे तक लेके जाएं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा मोहब्बत का हकदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, सबसे ज्यादा मोहब्बत का हकदार, मोस्ट। और इसकी जो कंटिन्यूशन है वो ये है कि मेरी मोहब्बत भी उसी से जिससे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के लोगों से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है मुझे भी उससे बुग़्ज़ होना चाहिए। ये मेरी दिल की कैफियत है। और तीसरी सबक ये मिलता है कि अल्लाह तो ज़बरदस्त कुव्वत वाला है ही, सख्त अजाब देने वाला है। तो मेरे लिए आज के लेसन में तीन बहुत बड़े बड़े असबाक हैं। फिर बरोज़े क़यामत, यही बड़ा सबक है कि उनके बनाए हुए शरीक उनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर देंगे, यानी जिनको इस ज़माने में लीडर बनाकर उनकी पैरवी की, उस दिन वो बेजारी का रवैया अख्तियार करेंगे बाकियों से। उस वक्त उस गुनाह का कोई कफारा नहीं हो सकता, यानी वापस दुनिया में नहीं आ सकते। तो ये मुशरिक भी उनसे लातरकी का इजहार करना चाहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चाहेंगे कि हमें भी दुनिया में भेज दें और हम इस बार इनके साथ उसी तरह बेजारी करें जिस तरह ये हमारे साथ आज कर रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त हसरत ही होगी। तो आज के टाइम बड़ा कम है, लेकिन आयात बहुत ही अहम है। अल्फाज देखते हैं कितने हमारे मुश्किल अल्फाज तो हैं कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 1, 3 और 1 तो औसतन तो ये 2 से भी कम है हर लाइन में। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं आज की तलावत, तर्जमा, शरह और फिर अस्मा और अफ़आल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व मिनन नास, और लोगों में से, यानी बाज़ लोग ऐसे हैं जो बना लेते हैं अल्लाह के सिवा औरों को शरीक। ये लोग ऐसे हैं कि मोहब्बत करते हैं उन शरीकों से जैसे करनी चाहिए मोहब्बत अल्लाह से। तो जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में ही सबसे ज़्यादा शिद्दत रखते हैं, यानी ईमान मोमिन वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत की शिद्दत अल्लाह से ही है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, और काश वो देखें, काश वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है, अल्लज़ीना ज़लमू, वो ये देखें जब देखेंगे आज़ाब, क्या कहेंगे, और उस वक्त अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि कुव्वत सारी की सारी तो अल्लाह के लिए ही है, और ये कि अल्लाह का आज़ाब बहुत सख्त है। यानी बाज़ लोग ऐसे जो गैर अल्लाह को शरीक बना लेते हैं और उनसे अल्लाह के जैसी मोहब्बत करनी चाहिए वो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसके बरक्स ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह ताला से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, करते हैं। तो फिर कहा जा रहा है, काश वो जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे, यानी उस वक्त अगर वो अभी देख लें तो उनको अंदाजा हो जाए कि अल्लाह ताला की ताकत क्या है और उसका अजाब जो है वो कितना शदीद हो सकता है। तो आइए इसकी तफसील देखते, अल्फाज को देखें तो इनमें नए अल्फाज हमारे लिए यत्तखिज़ु, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, वो बना लेते हैं, ठहरा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अंदादन पढ़ चुके, निद उनकी जमा, युहिब्बूना, तो युहिब्बूना कैसे बना, अहब्बा युहिब्बु, मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत उसने मोहब्बत की, वो मोहब्बत करता है। का हुब्बी मोहब्बत, तो इसमें अल्फाज अशद्दु ज्यादा शिद्दत से, हुब्बन मोहब्बत, यरौना, रआ यरा यरौना,
वो देखेंगे। कुव्वत, जमीआ, शदीदुल अज़ाब, सारे अल्फाज हमारे गिरफ्त में तफसील से देखते हैं। मुख्तलिफ शरह में हम बात करते हैं अल्लाह पर ईमान और उससे मोहब्बत लाजम और मंजूम है। इस बात को समझ लें कि ये हम ईमान तो अल्लाह पे लाते हैं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत का इकरार किस अंदाज में करते हैं। क्या ये अंदाज तस्बीह पढ़ने के ज़रिए है? क्या ये अंदाज फ़कत मुराक़बे करने की हद तक है? या इस मोहब्बत का इजहार किसी अमली पहलू के ज़रिए भी होता है? इसको अगर आप मुख्तसरन यूँ समझ लें कि अगर अल्लाह ताला के कानून शकनी होती है तो क्या मेरे दिल पर उसका असर पड़ता है? जिस चीज पर अल्लाह नाराज होता है क्या मेरी नाराजगी भी उसी तरह से होती है? तो ये मोहब्बत की डेफिनेशन है, ये आसान है, इस पर जितना भी तदब्बर करें वो कम है। नेक्स्ट, जो लोग अब अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती से मोहब्बत करते हैं तो ये शिर्क है। अब कोई ऐसा कहे या ना कहे, अमलन अगर वो किसी और हस्ती को ये अथॉरिटी या पावर देने में मदद करता है कि वो अल्लाह के बनाए हुक्म के होते हुए अपना नया हुक्म जारी करे रखे, तो वो फिर उसमें शरीक हो सकता है। किसमें? उस अमल में जो वो अमल करेगा। और यहाँ आगे बात आएगी कि जिन लीडरों पे सहारा लेकर हमें से अक्सर जिंदगी गुजारते हैं और उनको पूरी सपोर्ट करते हैं, उस दिन वो हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी सपोर्ट की है। तो ऐसा करने वालों का अकीदा तौहीद दरहम भरहम हो गया। सो अकीदा ही हमारा यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही फेल हो जाएंगे अगर हमारी मोहब्बत और हमारा बुग़्ज़ वही नहीं है जो अल्लाह का है उन लोगों से जो अल्लाह के नाफरमान है या अल्लाह के मानने वाले हैं। तो अल्लाह पर ईमान और मोहब्बत लाज़िम मंज़ूम। नेक्स्ट, जो लोग अल्लाह के मखसूस सिफात में अपने छोटे माबूदों को अल्लाह का मद मुकाबिल ठहराते हैं, वो छोटे ही होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सिलसिला असबाब पर हुक्मरानी, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, फरियाद रसी, इबादत, दुआएं, औलाद अता करना, गैब और शहादत, हर चीज़ का पर इल्म रखना, कानून के मुताबिक हलाल और हराम को मुतय्यन, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी हैं। इनमें से कोई चीज़, किसी चीज़ के भी अगर हम तालिब बन जाएं किसी और से अल्लाह की ज़ात के अलावा, तो वो शिर्क में शामिल हो जाता है। तो ये वो शिर्क है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। हम इसी को शिर्क समझते हैं कि जी बुतों को सजदा करते थे, आज तो बुत है नहीं। तो हम भी इस शिर्क से बचें क्योंकि शिर्क की माफ़ी कोई नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें ईमान वालों के लिए अल्लाह से मोहब्बत मुस्तकबिल और पायदार होनी चाहिए। वो क्या बोल सकती है? अगर अल्लाह पर तवक्कुल मुकम्मल तौर पे हो, जबकि मुशरिकीन की मोहब्बत अपनी माबूदों से है और मोहब्बत का ताल्लुक कल्बी अमल से भी है और अमलन जवारे से भी है। तो आइए इन हदीस की रोशनी में इसको देख लेते हैं। एक हदीस है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें वाजिब कर दी गई हैं, दो चीजें वाजिब करने वाली हैं। एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो वाजिब करने वाली चीजें क्या हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करता था तो वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी ये वाजिब है। और जो कोई इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था तो वो जन्नत में दाखिल होगा। बात तो बहुत आसान है। एक ही ग्रुप है, हिजबुल्लाह और हिजब शैतान, या जो अदर देन अल्लाह है। तो मैं किस ग्रुप में खड़ा हूं और शिर्क से मैं क्या समझ में लेता हूं? आज दूसरी हदीस में देखते हैं कि शिर्क से क्या मुराद है। अभी आगे नेक्स्ट हम इस पर भी बात करेंगे कि ये शिर्क कितना मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। तो आइए अगले आयत का सेट, इज तबर्रा अल्लज़ीना उत्तबिउ,
اس وقت یعنی وہ بیزار ہو گئے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے من الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، یعنی جن لوگوں نے پیروی کی وہ بیزار ہو گئے ان لوگوں سے جن کی پیروی کی گئی، اور وہ دیکھیں گے راو العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور اس وقت کیا ہوگا تقطعت بہم الاسباب، ٹوٹ جائیں گے سب اسباب تعلقات، پھر ان کی کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی آج اس دن جنہوں نے پیروی کی تھی، پیروی کرنے والے ان سے الگ ہو جائیں گے، تو یہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی لو کاش ان لنا کرتن، ایسا ہو کہ ہمارا جانا ہو پھر سے دنیا میں، فنتبرع منہم، تو ہم بیزار ہوں گے ان سے، کما تبرعوا منا، جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، یعنی ہمیں الگ کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کو دکھائے گا ان کے اعمال کو حسرتیں بن کے، تو یعنی ان لوگوں کے بعد سزا کیا ہوگی، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ تو ان میں الفاظ ہمارے لیے تبرع بیزاری، اتبعوا اتبع اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، رعا راؤ وہ دیکھیں گے، تقطعت تقطع یعنی ٹوٹ جانا، خود سے ٹوٹ کے الگ ہو جانا، الاسباب طلقات، کرتن اگین ریپیٹ، یعنی دوبارہ زندگی دوبارہ سرے سے ملنا، نتبرع ہم بھی، تبرع جو ہے نا اسی طرح سے خود سے بیزاری، جس طرح تدبرا تھا، تبرع یتبرع، یریہم آرا یری دکھانا، یری وہ دکھائے گا، کون دکھائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات یعنی حسرتیں بن کے، پشیمانی کے کاش، اور خارجینہ نکلنے والے، خرجہ سے خارج۔ تو ان دو آیات میں میدان حشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ایکچولی، یعنی منظر ہے جس میں دو گروپس ہیں، ایک جنہوں نے پیروی کی اور ایک جن کی پیروی کی گئی۔ تو جو جھوٹے خداؤں مرشدوں ان کے ماننے والے مریدوں کے درمیان یہ مکالمہ بیان کیا گیا ہے، دنیا میں اپنے ماننے والوں کے لیے وہ مشکل کشا، حاجت روا، شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور ہمیں سے اکثر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ انفارچونیٹلی آج بھی ایسا ہی ہے، قیامت کے دن نہ صرف کہ وہ سفارش سے انکار کر دیں گے جس پر اتنا زوم ہے، بلکہ دنیا میں اپنے مرید ہونے سے ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں ورگلایا تھا، ہم رسپانسبل نہیں ہے، یہ خود رسپانسبل ہے اپنے کا کیے کہ وہ کہہ دیں گے ہمارا کوئی تعلق ان کو نہیں تھا، ان کے ساتھ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہ مرید سخت مایوسی کا شکار ہوں گے، آرزو کریں گے کہ اگر ہم دنیا میں کاش دوبارہ جا سکتے تو ہم بھی ان سے وہی بیزاری کرتے جس طرح آج یہ ہمارے ساتھ بیزاری کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہمیں آج ہی وہ بیزاری شروع کر دینی چاہیے ان سے۔ کن سے؟ وہ سب جو کہ اس وقت ہمارے سو کالڈ مرشد بنے ہوئے ہیں، یہ جن سے ہم نے آس لگائی ہوئی ہے، جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے احکام لاگو کرنے کے بجائے ان کے برعکس اپنے قوانین یا اپنے فردر مشرکین کے قوانین کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ مشرکین کو کے اعمال پر ان کو حسرت ہوگی، ایک تو اس بات پہ حسرت کہ مرشدوں نے بیزاری کی، دو دیکھیں ان کو مایوسی، ڈبل مایوسی، دوسرا یہ کہ جو اچھے اعمال کیے تھے ان کے کہنے پہ صدقہ خیرات کوئی بھی ان کا کام نہ آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کو شریک بنایا تھا وہ اچھے اعمال نہیں کرتے تھے، کیا وہ نمازیں، صدقات، حج، خیرات نہیں کرتے تھے، لیکن اس شرک کی وجہ سے وہ پاکی بھی ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور وہ حسرات کا مجموعہ بن جائیں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اور وی آر
اس حدیث میں بھی کیا کہا گیا ہے, ہمیں بتایا گیا کہ شرک جو ہے نا یہ اتنا چھپے ہوئے انداز میں ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کے اندر آہستہ 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 ملوث ہو جاتا ہے. تو حدیث میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے, یعنی یہ بات ہو رہی ہے ایک صحابہ ہیں, پیچھے سے پڑھتے ہیں اس کو, کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو بکر, شرک آپ کے لوگوں میں چونٹیوں کی نقل و حرکت سے زیادہ خاموشی سے داخل ہوتا ہے, یعنی خفیہ طور پہ داخل ہو جاتا ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اب شرک کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن چھوٹا موٹا شرک تو ہے وہ خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی قسم, اس کی قسم, یعنی قسم اس اللہ کی جس کے اختیار میں میری جان ہے, شرک چونٹیوں کی نقل و حرکت سے زیادہ پوشیدہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ کیا ہوگی ان کی نقل و حرکت چونٹیوں کی, نہ سنائی دیتی ہے نہ نظر آتی ہیں. کیا میں تمہیں کچھ نہ سکھا دوں جو کہنے سے چھوٹا یا بڑا شرک ختم ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, کہو اے اللہ, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک بناؤں جبکہ میں اسے جانتا ہوں, اور جو کچھ میں نہیں جانتا اس کے لیے میں تیری بخشش چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, یعنی کہ انہوں نے یہ دعا مانگی, اس کے جو الفاظ ہیں عربی کے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یعنی اے اللہ, میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس چیز سے کہ میں شریک بناؤں کسی کو تیرے ساتھ اور میں اس کو جانتا ہوں, اور میں استغفار کرتا ہوں, بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کا یا اس عمل کا, ایسا عمل جو میرے علم میں نہ ہو. تو اے اللہ, ان دو احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا کر, ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو اجاگر کر دے اس طرح سے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس چیز سے تو محبت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ سچائی. وہ کیا ہے؟ حق. وہ کیا ہے؟ تیرے راہ میں مال جان, یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ پسند کرتا ہے میں بھی کہوں, اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے. کس سے اللہ محبت کرے گا؟ ایسے لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ مجھے ان کا ساتھی بنا دے تاکہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں. تو اور یہ کہ جس چیز سے تجھے نفرت ہے, شرک ہے, گناہ ہے, فسق ہے, فجور ہے, مجھے بھی اس سے نفرت ہو, ان تمام لوگوں سے. یعنی میں اس دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میرے دل میں حق والوں کے لیے محبت اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے بیزاری ہو. اے اللہ کرنے کی توفیق عطا کر. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم آ جاتے ہیں لاسٹ پارٹ پہ, اور وہ لاسٹ پارٹ ہے اس کی ایک دعا. اے اللہ ہر قسم کی شرک سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. یہ کیسے ہوگا؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کا ذکر, اخلاص سے اور محبت سے میں اللہ کی عبادت کروں, اللہ کے احکام کا پابند بنوں, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتا رہوں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے الفاظ کون سے نئے تھے. نئے تو کوئی بھی نہیں ہے آلموسٹ. انسان جمع ناس, ند اندادن, شدید اشداء, اس کی جمع ہے شدید کی جمع, اور سبب کی جمع اسباب, عمل اعمال, حسرت حسرات, خارج خارجون یا خارجین, نار نیران, ظلم یظلم اظلم, ظالم مظلوم ظلم. یہ تو ہمارے لیے جو ہے نا بہت ہی آسان ہو گیا. ان کو ہم
यशिद्दु, दल्ला यदिल्लु, शिद्दा शदीदुन, शदीदुन डैश शिद्दतुन, सख्ती, सख्त होना, यानी अच्छे काम में भी सख्ती हो सकती है, किसी चीज की मोहब्बत में शदीद होना, शद्दु। रा यरा, उसने देखा। कविया, तो कविया ये हमारा पैटर्न सामिया का है कि वो ताकतवर हो, कवि हो। कविया यकवा, इक्वी इक्वा, सॉरी, कविया यकवा इक्वा। कवियुन डैश कुव्वतुन, काला यकूलु कुल, काइल मकूल कौल। और कौन सा हमारे पास है? कर्रा, ज़न्ना यज़ुन्नु की तरह, कर्रा यानी बार बार किसी चीज पर पलटना, तो लौटना, पलटना। कर्रा या कुर्रु, कुर्रा कारुन डैश कर्रतन या कर्रतुन। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तखिज़, मुत्तखिज़ मुत्तखज़, इत्तिखाज़ बना लेना, पकड़ लेना, ठहरा लेना। अहब्बा युहिब्बु, उसने मोहब्बत की। अहबिब मुहिब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन। अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु अज़्ज़िब, मुअज़्ज़िब मुअज़्ज़ब आदाब। तबर्रा, तफाउल के वजन पे, तबर्रा या तबर्राउ, तबर्रा मुतबर्रिउन मुतबर्राउन, तबर्रुउन। इत्तबा यत्तबिउ, उसने पैरवी की। इत्तबा यत्तबिउ, इत्तबि मुत्तबिउन मुत्तबाउन, इत्तिबाउन। तक़त्तअ, खुद से कट जाना, अलग हो जाना। तक़त्ता या तक़त्तउ, तक़त्ता मुतक़त्तिउन डैश तक़त्तुउन। अरा युरी अरी मुरिन मुरन इराअतुन, उसने दिखाया। आ जाते हैं ग्रामर की प्रैक्टिस। हमारे पास चंद मिनट ही हैं, लेकिन लेट्स सी, लेट्स मूव टू मुरक्कब जारी। हम सिर्फ देख लेते हैं। मिनन नासी, मिन दूनी, का हुब्बी लिल्लाही, इसमें तो अब आप मेरे ख्याल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कौन से मुरक्कबात हैं? शदीदुल अज़ाब, हुब्बिल्लाह, दूनिल्लाह, अमालहुम, ये भी मुज़ाफ़ इलैहि क्लियर है। पिछला सबक है। और कौन से हैं? हम जुमला इस्मिया भी देख लेते हैं। यहाँ पर जुमला इस्मिया में अन्नल कुव्वत लिल्लाहि, अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और लेट्स सी, और कौन सा प्रैक्टिस करने के लिए जुमला फेलिया हैं जो फेल से शुरू हो रहे हैं। यत्तखिज़ु युहिब्बु, जितने भी आपके पास जो अफ़आल में ऐसे अफ़आल जिनके साथ यानी अफ़आल के साथ फ़ाइल ज़रूर होता है तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। तो कहीं आपको साथ उसके मिलेगा उसका मफ़ूल भी। यरौनल अज़ाब, तबर्रुल लज़ीना तुबिउ, यानी वो जो इत्तबा जिनकी की गई। राउल अज़ाबा, क़ाल लज़ीना तबऊ, तो तमाम जुमला इस्मिया है। और मरफू अस्मा, एक्चुअली ये शहजाद साहब आप शेयर करते हैं सबके साथ ये वाली स्लाइड्स? जी सर। मैं चाहता हूं कि इन स्लाइड्स को, अभी टाइम नहीं है कि हम तफसील से जाएं, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूं कि इन स्लाइड्स पर जाकर खुद से कोशिश करें। मसलन मरफू अस्मा लिखा है तो यहाँ पे मरफू अस्मा तलाश करने की कोशिश करें, और उसके बाद नेक्स्ट आप यूं देखें कि जी उसका आंसर देख लें, और फिर आप देखें कि क्या ये, यानी अगर आप नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सके थे तो क्या वजह थी। यानी मरफू अस्मा को देख सकते हैं, और आमतौर पे मरफू अस्मा में सबसे बड़ी निशानी तो दम्मा की है। तो इसी तरह से मंसूब अस्मा को भी देखें और आपको पता चलेगा मंसूब कहाँ मंसूब होते हैं। या वो मफूल बिही होगा, या इस्मु इन्ना या अन्ना होगा। तो यू विल फाइंड सम रीजन फॉर देम टू बी मंसूब। उसके बाद मजरूर दो ही हैं। आज हमें हसन भाई ने 2 दफा याद करवाया कि मजरूर कब होते हैं, बल्कि 3 दफा होते हैं। 2 दफा तो उन्होंने बताया था, तीसरा मैं याद कराता हूँ। एक ये बताया था कि इस्मुन मजरूर, यानी जो हरफ जर के बाद आते हैं वो मजरूर होते हैं। एक मुजाफ के बाद मुजाफ इलैहि। जी सलमान भाई आपका हैंड रेज हुआ है। सर एक क्वेश्चन था मेरा,
یہ جو سر یہ یر الذین ظلموا ہے، یہ تو جملہ فعلیہ ہوا، اس میں الذین جو ہے فاعل ہے، اور سر یہ ظلموا کیا ہے، یہ مفعول ہوگا یا یہ دیکھا ان لوگوں؟ اللہ زینہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اللہ زینہ کے ساتھ اس کا صلہ آتا ہے. دیکھا کن لوگوں نے؟ جنہوں نے ظلم کیا. اللہ زینہ ظلموا، تو ہمیشہ اللہ زینہ کے ساتھ اللہ زینہ جو ہوتا ہے اس میں موصول، یعنی کہ جو کنیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کنیکٹنگ ساتھ جملہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کی طرف کنیکٹڈ ہوتا ہے. اللہ زینہ ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. وہ لوگ کون سے؟ اللہ زینہ میں وہ مینشن ہے ظلموا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ان اٹ سیلف ایک پورا جملہ ہے، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا. تو ہم بات کرتے ہیں مجرور. تیسری حالت مجرور کی کیا ہو سکتی ہے؟ حسن بھائی آپ سے میں یادداشت کے لیے 2 آپ نے بتائے تھے. تیسری مجرور حالت ہم نے آج پڑھی توابع میں، کہ ایک لفظ جو ہے وہ اسم مجرور کا تابع ہو سکتا ہے اور مجرور ہو سکتا ہے. رائٹ؟ سو دیر آر 3 possibilities. تو مجرور کے موسٹ لائکلی تو آپ کو یہاں پہ ملیں گے حرف جر کے ساتھ اسم، اور توابع جمیعاً ہم نے پڑھا تھا نا، وہ جو کلہم کلہم کلہم، یعنی وہ جو جن کے بارے میں کہا تھا یہ ایمفیسائز کرتے ہیں، تو انہی میں سے یہ ہے ان القوۃ للہ جمیعا. تو قوت تمام کی تمام جو ہے، تو چونکہ القوۃ یہ کیا ہے، یہ منصوب ہے، تو جمیعاً بھی اس کے ساتھ شو کر رہا ہے توابع. تو اس کے ساتھ ہی اچھا یہ جو لیسن تھا، اچھا پورے پارے میں شروع سے لے کر، جی سر شروع سے لے کر، تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا شہزاد صاحب، آپ نے تو بڑی محنت کی ہے اس پہ. تو شہزاد صاحب نے کیا کیا ہے کہ آپ کو توابع کی پریکٹس کرانے کے لیے توابع پہ آگے ان کو نشان لگا دیے ہیں، قل اللہ المشرق والمغرب. تو دیکھیں نا اس میں نظر آ رہا ہے واو ہے، حرف عطف ہے، المغرب کس پر عطف کر رہا ہے؟ المشرق پہ. تو المغرب معطوف علی المشرق، اور کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ بھی حرف عطف کون سا؟ وا. تو اس انداز میں آپ تلاش کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں تو دیکھیں یہ انہوں نے کیا ہے امتم وسطا. یہ وسطا جو ہے امتن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اس طرح اور بہت سارے انہوں نے نہیں کیے، بیچ میں بہت سارے چھوڑے بھی ہیں آپ کے لیے کرنے کے لیے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس پہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ گروپ پہ تلاش بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو بڑے کلیئرٹی سے آئیں گے، لیکن یہ ایک ایسی اسٹڈی ہے which will keep on going for a long time. ایک دن میں یہ نہیں سیکھا جا سکتا، لیکن for something جتنے بڑے بڑے بھی کام کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا قدم لینا ضروری ہے، وہ آپ نے لے لیا. And well begun is half done. تو الحمدللہ آپ نے شروع کر دیا آج توابع، تو اس کی بھی تلاش ہم شروع کر دیں گے قرآن میں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں آن ٹائم. اور any quick question before we stop for today? جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اس سے جو پچھلی سلائیڈ تھی اس میں دیکھیے الحرام آ رہا تھا، لیکن اس کو جی ہاں یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے نا مسجد الحرام، تو یہ کیوں ہوا؟ اس میں کون سا لفظ ہے جو کہ ان کو جوائن کر رہا ہے؟ والصلاۃ میں تو چلیے سمجھ آ گیا، یہاں پہ المسجد الحرام میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا توابع کی 4 اقسام تھیں، ان میں سے ایک قسم تھی منوط اور نعت والی. اچھا 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 جی 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 اچھا اچھا اس کی یہاں وجہ پر سے اب المسجدی کو الحرامی فالو کر رہا ہے، رائٹ؟ دیکھیں اس جیسا ہے، اس لیے اس نے بھی وہی اعراب لیا. اعراب سے ایکچولی بیسکلی آپ کو ایک تو جو جتنے بھی یہ منوط اور جو نعت ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس کو فالو کر رہا ہے. اچھی بات ہے جی، شکریہ. یو ویلکم. تو آج کا لیسن پریکٹس کیجئے گا ان آیات پر، اور جب کوشچن ہو تو گروپ پر شیئر کریں.
یہ ایسی اسکل ہے جو کہ ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں امپروومنٹ ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ایک آیت کے اندر تمام چیزیں تلاش کر لیں گے اور ان کو الگ الگ آپ کمپریہینڈ کر کے ڈاکومنٹ کر سکیں گے. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیپتھ اور ڈیٹیلز میں جائیں جہاں پر ایک اکیڈیمک ڈسکشن شروع ہو جائے ریگارڈنگ گرامر, بٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ اتنا گرامر سمجھ میں آ جائے کہ الفاظ کو پڑھتے جائیں, تلاوت کریں تو پیچھے ساتھ ساتھ اس کے معنی چلتے آئیں, اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کافی پروگریس ہو گئی ہے اس کے متعلق. یعنی QC1 میں بھی کوئی ایک ایبلٹی ہوگی آپ کی, تو QC6 میں وہ ایبلٹی وہاں پر آ جائے گی انشاءاللہ جہاں پر ایک دن انسان نے خواب دیکھا تھا جو QC1 جب شروع کیا تھا, اور جب QC7 میں آپ آئیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ جو ہے نا سرپاس کر دیں گے اپنے ٹیچر کو بھی انشاءاللہ. تو looking forward to that day. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. شہزاد صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بیفور وی اینڈ؟ نہیں سر, جزاک. تو وإیاکم, تھینک یو شہزاد صاحب فار یور کانسٹنٹ اسسٹنس. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ونس اگین فار یور پارٹیسپیشن. اور تلاوت یاد رکھیے روزانہ کی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ قرآن سے تلاوت کرتے رہیے. میرے لیے بھی دعا کیجیے, میری فیملی کے لیے بھی, اور سب بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو اس کورس میں ہیں. تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اس کووڈ سے. اور عبدالرحمان صاحب کے لیے دعا. عبدالرحمان صاحب کے لیے خاص دعا کریں, ہمارے QC2 کے ٹیچر, اسسٹنٹ ٹیچر اور سپورٹر وہ بیمار ہیں کووڈ سے, تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لا باسط ہوں انشاءاللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ان کے لیے دعا کریں کہ عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ان کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے, اور تمام بیماروں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے اور صحیح عقیدہ عطا فرما. جزاک اللہ خیرہ.